Good evening, friends. I am Jagannathan here, founder, Stay Active Movement 4075 Kovai, and shortly SAM 4075 Kovai. I am the founder, and the co-founders, Mr. Akash, will be joining us a bit late today. Today, our topic is from blame to balance, a new way to talk at home. So, for people who are attending webinars for the first time, what we do is we conduct online programs on every Tuesday night between 9 to 10 p.m. and are all focused on seniors, the family members, and the caretaker in the family who takes care of the elderly person at home. So all our programs are focusing on seniors, the family, and the caregiver in the family for the senior citizen. And we target our people in the age group of 40 to 75. You might ask why people at 40 needs to be involved in this kind of programs, because once you're 40 or 43, then your parents' age will be around 63 to 65, 22 to 23 years of difference. That is what we ideally take. So the family dynamics is totally different. And all our online programs are totally free. In fact, we do some in-person programs, which are paid programs. So moving forward, spot the drama. That was this previous session which I had taken on 30th September, after which we had Mr. Akash. In Spot the Drama, I introduced you to a new concept, which for the benefit of the newcomers, I'll be explaining it in short. Right? So before we move on, I'd like to inform you that that you can use the chat box, and you can also use the mic to unmute yourself and to share your thoughts or your opinions. So anything is okay. You can either use the chat box or the mic to get involved in the process. Okay. So would you like to have the session as Tanglish or English? You can put T, I'll take it as Tanglish. If you put E, I'll take it as English. Tanglish will be better. Annamalai sir, Kandipa sir. We'll have it in the Tanglish mode, sir. Thank you. So moving on. இன்னைக்கு செஷன் டாபிக் வந்து பார்த்தீங்கன்னா flip the script, exit the triangle. So today we'll look into various aspects how we can move out of the drama triangle. Sorry, 1 minute. Yes, sir. Please check up, is there anybody, who doesn't understand Tamil? Sir, 1 second. Thank you, because sir. that we have to find out before we go ahead. Shravan, okay. Sir, Sabari, Hema, Gopi. Sir, எல்லாமே தெரிஞ்சவங்க தாங்க சார். Right, கேட்டுட்டீங்கன்னா நல்லது. Otherwise it's okay. Okay, go ahead. Yeah, please. 1 second, sir. Both okay, Gopi says. Okay, sir. Thank you. So, last time வந்து நம்ம எப்படி அந்த triangle enter ஆகிறோம், how we are getting caught in the triangle and how we can move out of it-ங்கிறத இந்த செஷன்ல பார்க்க போறோம். But for the benefit of the people who are joined us for today, we will also look into very short aspect as to what we have covered in the previous session. So how we enter into the various roles in the triangle. So we call it as the drama roles. இதை இன்வென்ட் பண்ணது யாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஒர்க் பண்ணது யாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா டாக்டர் கார்ட்மேன். ஸோ தட் இஸ் வை இட் இஸ் கால்ட் தி ட்ராமா ட்ரையாங்கிள். இட்ஸ் கூகுளில் சர்ச் பண்ணிங்கன்னா you can search it as the drama triangle or Dr. Karpman's drama triangle. It's a very widely used concept. இதில் நம்ம வந்து we take 3 roles at most of our day-to-day activities. One, the persecutor. Second, the rescuer. Third, the victim. ஸோ இந்த பர்சிக்யூட்டர் என்ன பண்ணுவார்னா, அடுத்தவங்க கிட்ட தான் தப்பாக கண்டுபிடிப்பார். So their role is to find fault with the others. The rescuer is the person who jumps in and they rescue the victim. அவங்க வந்து கேட்காம உள்ள இறங்கி ஹெல்ப் பண்ணி ப்ராப்ளமை சால்வ் பண்ணுவாங்க. அந்த மூணாவது என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா தி விக்டிம். ஸோ தட் இஸ் எ பர்சன் ஹூஸ் விக்டிமைஸ்ட்னு சொல்கிறோம்ல, த விக்டிம். Why this always happens to me?
poor me, எனக்கு ஏன் எப்பவுமே இந்த மாதிரி நடக்குது. ஸோ இந்த 3 ரோலும் நம்ம வாழ்க்கையில ஏதோ ஒரு பாயிண்ட் ஆஃப் டைம்ல நம்ம உள்ள போய் வந்திருப்போம். இது 3மே ஒரு கண்டிப்பா எக்ஸிபிட் ஒரு ஒரு நிமிஷம். எஸ் சார். இந்த இன்வெர்டட் ட்ரையாங்கிள் இருக்கு, அதுக்கு ஏதாவது சிக்னிஃபிகன்ஸ் இருக்கா? இல்லை இந்த ட்ரையாங்கிளை இன்வெர்டடாக போட்டிருக்காங்க, சார் எனி ஸ்பெசிஃபிக்? ஓகே சார். சார் இந்த இந்த ரெகுலர் ட்ரையாங்கிளில் வந்து நிறைய கான்செப்ட்ஸ் இது பண்ணியிருக்காங்க சார். லாட் ஆஃப் அதர் ஏரியாஸில் தி ரெகுலர் ட்ரையாங்கிள் இஸ் பீயிங் யூஸ்ட். எனக்கு தெரிஞ்சு இந்த ரீசனுக்கு வேண்டி தான் இவங்க இன்வெர்டடாக எடுத்திருக்காங்க. ஸோ லாஸ்ட் டைம் நம்ம பேசினப்போ வந்து அந்த ஸ்டார் ஃபார்மேஷன் கேட்டிங்களா சார், அது இந்த இன்வெர்டட் ட்ரையாங்கிளுக்கு ஆப்போசிட்டாக வர ட்ரையாங்கிளில் தான் இதுக்கோட சொல்யூஷன் வரும் அதில். So the persecutor will move to a different role, the rescuer will move into a different role, and the victim will move into a different role in case they want to have a healthy outcome. Sir, is it fine, sir? Yeah, okay, please go ahead. Yeah, Yes, sir. fine. Yeah. So, the persecutor, அப்போ இந்த மோட்ல இருக்கக்கூடிய பர்சன் எப்படி இருப்பாங்க? ஃப்ரெண்ட்ஸ், இது வந்து ரோல் தான். ஏன் இந்த ரோல்னு சொல்றோம்னா, கொஞ்ச நேரத்துக்கு தான் இந்த ரோல் இருப்போம், அப்புறம் நம்ம நகர்ந்துருவோம், வேற ஒரு ரோலுக்கு போயிடுவோம். இந்த ரோல்ல இல்லாமல் இருக்கிறது தான் நம்மளோட கோல். இப்போ நான் இந்த கொடுக்கக்கூடிய இந்த எக்ஸ்பிளனேஷனில் யூ நீட் டு ஜஸ்ட் செக் அவுட் வெதர் இட் ஃபிட்ஸ் யூ ஆர் இட் சூட்ஸ் யூ. இல்லாட்டி உங்களோட ஃபேவரட் ரோல் என்ன, எந்த ரோலுக்குள்ளே மூவ் பண்ணுறீங்க. இந்த ரோல் எல்லாமே மாறும். இன் யோர் ஃபேமிலி யூ மைட் ஹாவ் அ டிஃப்ரெண்ட் ரோல், இன் யோர் ஆர்கனைசேஷன் யூ மைட் ஹாவ் அ டிஃப்ரெண்ட் ரோல், ரைட்டுங்களா? வித் யோர் ஃப்ரெண்ட்ஸ் தி ரோல் மைட் பி டிஃப்ரெண்ட். பட் இந்த ரோல்ஸ் எல்லாம் இருக்கணும்னு அவசியம் இல்லை. இந்த ரோல்ஸ் எல்லாம் விட்டு வெளியே வர்றது தான் நம்மளோட அப்ஜெக்டிவ். ஸோ ஜஸ்ட் ஐடென்டிஃபை இட். ஸோ லாஸ்ட் வீக் செஷன் முடிகிறப்போ இந்த 1 வீக்கில் நீங்கள் எந்த ரோல் அதிகமாக எடுக்கிறீங்க, எந்த சுச்சுவேஷன் எடுக்கிறீங்கன்னு சொல்லி தான் அனலைசிஸ் பண்ணுறது தான் நம்ம ஒரு செல்ஃப் அசஸ்மெண்ட்டாக ஒரு ஆக்டிவிட்டி நம்ம கொடுத்துருந்தோம், ரைட்? ஸோ இந்த பர்சிக்யூட்டர் என்ன பண்ணுறாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா, திஸ் மோட் த பர்சன் டசன்ட் வேல்யூ அதர் பீப்புள்ஸ் வியூ அண்ட் இன்டெகிரிட்டி. மற்றவங்க சொல்கிறத கேட்க மாட்டாங்க, அவங்களோட நேர்மை கடமை இதை பற்றியெல்லாம் எதுவும் கவலையே கிடையாது. இவங்க என்ன சொல்லணுமோ சொல்லிட்டு போயிட்டே இருப்பாங்க. ஸோ நார்மலி தீஸ் கைண்ட் ஆஃப் பீப்புள் வில் பி மோர் ஆங்க்ரி, அக்ரெசிவ், ஜட்ஜ்மெண்டல், புல்லிங், டிமாண்டிங் அண்ட் ஸ்பைட்ஃபுல். வாயை தோண்டாலே கடிச்சு கொதற மாதிரி தான் பேசுவாங்க இவங்க வாயில. ஐம் ஜஸ்ட் டெல்லிங் தி எக்ஸ்ட்ரீம்ஸ் ஆஃப் வாட் அ பர்சிக்யூட்டர் கேன் பி. இதில் சில பேர் அடிக்கடி கோவப்படுவாங்க, அக்ரெசிவாக பேசுவாங்க. இது எல்லாமே சொல்லணும்னு கிடையாது. சும்மா கண்ணில் நோண்டுவாங்க. ஸோ இட் கேன் பி எனி திங். இஃப் அட் ஆல் சம்படி whom you know is always like this, probably is taking the persecutor role. இந்த persecutor role இருந்தாலே ஆட்டோமேட்டிக்காக ஒரு விக்டிம் ரோல்னு ஒன்று வரும். இந்த விக்டிம் ரோல் எப்படி இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா, இந்த பர்சன் will not have value for the self and defers to others. தன் மேல தனக்கு நம்பிக்கையே இருக்காது, சரிங்களா? ஸோ இந்த பர்சன் எப்படி இருப்பாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா, திஸ் பர்சன் வில் பி மேனிப்புலேட்டிவ், நேரடியாக எதுவும் பேச மாட்டாரு, புவர் மீ, தன் மேலே பரிதாபத்தை அடிக்கடி அதிகமாக கொண்டு வருவார், எப்பவுமே ஒரு ஹெல்ப்லெஸ்ஸாக இருப்பார், எப்பவுமே ஒரு தேவையோட தான் இருந்துட்டு இருப்பார். இவர் எப்பவுமே ஒரு கம்ப்ளைண்ட் பண்ணிகிட்டே இருப்பார். ஒன்றா தனக்கு மேலே கம்ப்ளைண்ட் பண்ணுவார், மற்றவங்க மேலே கம்ப்ளைண்ட் பண்ணுவார், இல்லாட்டி கவர்மெண்ட் மேலே கம்ப்ளைண்ட் பண்ணுவார், அடுத்தவங்க மேலே தான் கம்ப்ளைண்ட் பண்ணிட்டு இருப்பார். ஃப்ரெட்ஃபுல் அண்ட் பிளேமிங் அதர்ஸ். எப்பவுமே ஒரு பிளேமிங் மோட்லேயே உட்காந்துருப்பார், ரைட்? எனக்கே இப்படியாவது, அவர் பண்ணால தான் எனக்கு இப்படி ஆச்சுன்னு சொல்லிட்டு பழைய போடுறதுலே இருப்பார். ஸோ தட் இஸ் தி மோட் ஆஃப் அ விக்டிம். இதுதான் அவங்களோட பிஹேவியரல் பேட்டர்ன்ஸில் இருக்கும். இந்த ரெஸ்கியூவர் பாருங்க, இன் திஸ் மோட் தி பர்சன் டசன்ட் வேல்யூ அதர் பர்சன்ஸ் கெப்பாசிட்டி டு ஹெல்ப் தெம்செல்ஸ். ஒருத்தர்னால அந்த வேலையை பண்ண முடியுங்கிற நம்பிக்கையே அவர் மைண்டில் எடுத்துக்க மாட்டார், அடுத்தவங்க மேலே நம்பிக்கையே வைக்க மாட்டார். இவர் தான் இறங்குவார், எதுவும் பண்ண மாட்டார், இறங்கி அந்த வேலையை முடிச்சு விட்டுருவார். லெட் மீ சேவ் யூ, யூ வில் நெவர் அலோவ் தி அதர் பர்சன் டு எவால்வ். ஆல்மோஸ்ட் ஆல் ஆஃப் us know how a cocoon turns into a butterfly. அந்த cocoonலேருந்து அந்த பட்டர்ஃப்ளை தானாக வெளியே வந்தால் தான் அந்த டிரான்ஸ்ஃபர்மேஷன் நடக்கும். இவர் வந்து அந்த டிரான்ஸ்ஃபர்மேஷனை அலோவ் பண்ண மாட்டார். ஐயோ அவருக்கு அடி போட்டுருங்க, அவருக்கு தெரியாதுங்க, அவர் தப்பு பண்ணிடுவாருங்க, அதுக்குன்னு சொல்லி இவர் போய் he will get into it and he will start helping the other people. That is the role of a rescuer. In this mode, the person doesn't value other people's capacity to help themselves. ஸோ அப்போ இந்த பர்சன் எப்படி இருப்பாங்கன்னா, தே அப்பியர் செல்ஃப் சாக்ரிஃபைசிங். அவர் பாருப்பா, அவர் வேலையை விட்டு வந்து நமக்கு ஹெல்ப் பண்ணுறாரு. அப்பியர் செல்ஃப் சாக்ரிஃபைசிங்,
ஓவர் ஹெல்ப்ஃபுல் அண்ட் ஃபெசிலிட்டேட்டிவ். தேர் ஓவர் ஹெல்ப்ஃபுல், தேவைக்கு மேல ஹெல்ப் பண்ணுவாங்க. அப்புறம் தே லைக் பீப்புள் அடுத்த விஷயத்துல அடிக்கடி உள்ள தலைவிட்டு நோண்டிட்டே இருப்பாரு. அண்ட் என்கல்ஃபிங்கிற அப்படியே ஒரு பெரிய இந்த ஃபயர் என்கல்ஃப் பண்ணிச்சுன்னு சொல்லுவாங்கல்ல, ஒரு தீ வந்துச்சுன்னா இருக்கிற பேப்பர் எல்லாத்தையும் சாப்பிட்ரும். அந்த மாதிரி ஒரு சூழ்நிலையை அவர் கண்ட்ரோல்ல எடுத்து அவர் தான் ஹீரோங்கிற மாதிரி காமிக்கக்கூடிய மனப்பக்கம் இருக்கிற ஆளு. சரிங்களா? இந்த பெர்சிக்யூட்டர், விக்டிம் அண்ட் ரெஸ்கியூர், இந்த 3 ரோலும் நம்மளுக்கு ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம். ஏன்னா சில சமயம் நம்ம ஏதோ ஒரு ரோல்ல நம்மளுக்கு அறியாமையே அந்த ரோல்ல இருப்போம். அதே மாதிரி அடுத்தவங்களையும் அந்த ரோல்ல நம்ம மேட்ச் பண்ணி பார்த்துட்டு இருப்போம். சரிங்களா? ஸோ ஜஸ்ட் பிகம் அவேர் ஆஃப் வாட் யூ ஆர் அண்ட் ஹவு யூ ஆர் இன் தி லாஸ்ட் ஃபியூ டேஸ், 1 or 2 days நீங்க எந்த ரோல்ஸ் எடுத்துட்டு இருக்கீங்கன்னு பாருங்க. தட் இஸ் வாட் வி கேவ் as a small reflective activity for you to do after my first session. ஓகே, லாஸ்ட் செஷன்ல அட்டென்ட் பண்ணவங்க இதுக்கு ஆன்சர் சொல்லாதீங்க. சரிங்களா? இந்த 3 பேர்த்த பார்த்துக்குங்க. ப்ரௌன் ஷர்ட், ஒயிட் ஷர்ட் அண்ட் தி கிரீன் ஷர்ட். சரிங்களா? B ஃபார் ப்ரௌன், W ஃபார் ஒயிட், G ஃபார் கிரே. இதுல யாரு பெர்சிக்யூட்டர், யாரு விக்டிம், யார் ரெஸ்கியூவர்? You can unmute and talk or you can even use the chat box. So இந்த சப்ஜெக்ட்டுக்கு ஒரு டெஸ்ட் இந்த ஸ்லைடில் இருக்கு. யார் பெர்சிக்யூட்டர், யார் விக்டிம், யார் ரெஸ்கியூவர்? ஓகே, ஒரு ஆன்சர் வந்திருக்கு. Sir, I think victim is a brown shirt. Victim is the brown shirt. நீங்க அந்த அவரோட பாடி லாங்குவேஜ் அப்சர்வ் பண்ணுங்க, மற்றவங்களோட பாடி லாங்குவேஜ் அப்சர்வ் பண்ணுங்க. Okay, this is the learning phase. I'll just take you to the previous slide. Persecutor பாருங்க, angry, aggressive, pointing others, judgmental, demanding, spiteful, அடுத்தவங்க மேல தப்பு சொல்றது, finding fault, உன்னோட தப்புன்னு சொல்றது. இந்த விக்டிமோடது பாருங்க, போர் மீ, எனக்கே இந்த தலைவலி, என் மேலே எப்பவுமே கம்ப்ளைண்ட் சொல்றாங்க அப்படின்னு சொல்றது. ரெஸ்கியூவர் பாருங்க, காப்பாத்துறது, நான் இருக்கேன், நான் பார்த்துக்கிறேன். ஓ, இந்த ஆங்கிள் அப்படியே நம்ம இந்த பிக்சரை பார்ப்போம். ஓகே, one thing most of us have got right is okay, W is the rescuer, analogy exactly right. Brown persecutor, Sumati, you are right. Analogy again, brown persecutor. Gray victim, Sumati TK, exactly right. W is the rescuer, exactly right. G, gray, okay, gray is the victim, analogy, right. Thank you friends. இந்த 3 ரோல்ல தான் நம்ம நிறைய நேரம் நம்ம இதுல இருக்கோம். இந்த ரோல்ல நம்ம இல்லைன்னா நம்ம ஃப்ரீயா இருக்கோம். ஃப்ரீனா this is our objective, to be away from all these things, all these difficult situations. That is what our objective is. சரிங்களா? Excellent, you have got a great understanding. Let's clap for ourselves. Thank you. So which role do you slip into most? Please bring to awareness. எந்த ரோல்ல நீங்க அடிக்கடி போறீங்க? பஞ்சாயத்து பண்ற ரோல்லையா, ரெஸ்கியூ பண்ற ரோல்ல போறீங்களா? ஒயிட். அடுத்தவங்களை தப்பு கண்டுபிடிக்கிறீங்களா? ப்ரௌனு. உங்க மேல அடிக்கடி அக்யூசிஷன் வருது, உங்களை இது பண்றாங்கன்னா அப்ப நீங்க விக்டிம். ப்ளீஸ் அண்டர்ஸ்டாண்ட், ரோல்ஸ் ஆர் பேட்டர்ன்ஸ், நாட் ஐடென்டிட்டிஸ். ஏற்கனவே நான் சொன்ன மாதிரி தீஸ் ஆர் பேட்டர்ன்ஸ். எங்க போனா நீங்க எந்த ரோல் எடுத்துக்கிறீங்க, இட் இஸ் ஆல் பேட்டர்ன்ஸ் அண்ட் இட் இஸ் நாட் யூ, இட் இஸ் நாட் யுவர் ஐடென்டிட்டி. எவ்ரிஒன் ஹேஸ் அ ஃபேவரட் சீட் இன் தி ட்ரையாங்கிள். இந்த ட்ரையாங்கிள்ல ரெஸ்கியூவர், விக்டிம், பெர்சிக்யூட்டர், இந்த 3ல நமக்குன்னு சொல்லி ஒரு ஃபேவரட் பொசிஷன் இருக்கு இந்த ட்ரையாங்கிள்ல. அது நீங்க என்னன்னு ஐடென்டிஃபை பண்ணிக்கங்க. தட் இஸ் வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட் பிகாஸ் தட் இஸ் யுவர் ஃபேவரட் சீட். ரைட்டுங்களா? ஒன்ஸ் அப்பான் அ டைம் ஐ வாஸ் மை ஃபேவரட் சீட் வாஸ் பெர்சிக்யூட்டர். எங்க போனாலும் தப்பு கண்டுபிடிக்கிறது, பிகாஸ் தட் வாஸ் மை நேச்சர், ஐடென்டிஃபைங் ப்ராப்ளமேட்டிக் ஏரியா, அதெல்லாமே. ஸோ that same thing I now converted into my positive quality, which we will be discussing in the further slides. So identify your favorite role pattern.
right? And your favorite seat. So, so one or two examples I will take up with the role play. இதில் பார்த்தீங்கன்னா விக்டிம், பர்சிக்யூட்டர் அண்ட் ரெஸ்கியூவர். ஸோ ஃபேமிலியில் ஒரு சிச்சுவேஷன், அந்த விக்டிம் என்ன டைலாக் அடிக்கிறாரு, வை டஸ் நோபடி எவர் லிசன் டு மீ இன் திஸ் ஹவுஸ். ஏன்னா நம்ம வீட்டில் நான் என்ன சொன்னாலும் யாரும் எதுவுமே கேட்கறதில்லப்பா, எப்பவுமே பிரச்சனை பிரச்சனை பிரச்சனை, எதுக்கு எடுத்தாலும் சண்டை போட்டு உட்காந்துருக்கீங்க, ஆர்கியூ பண்ணிட்டு உட்காந்துருக்கீங்க. ப்ராப்ளி ஏ மதர் இஸ் டாக்கிங் ஆன் திஸ் டு தேர் கிட்ஸ் அட் ஹோம். பர்சிக்யூட்டரோட டைலாக், உன்னோட தப்புன்னு சொல்றவங்க எப்படி சொல்றாங்க, யூ ஆர் irresponsible, யூ நெவர் ரெஸ்பெக்ட் எனி ஒன் ஹியர். நீ யாருக்கும் மதிப்பே கொடுக்கறது இல்லை, யூ டோன்ட் ரெஸ்பெக்ட் பீப்புள் இன் தி ஹவுஸ், ஸோ யூ ஆர் irresponsible. இன்னொருத்தர் அந்த கான்வர்சேஷன் உள்ள வரவர் தான் ரெஸ்கியூவர். ஸ்டாப் ஆர்கியூவிங், ஐ வில் டூ தி ஷோஸ் மை செல்ஃப். எக்ஸ்கியூஸ் மீ ஃப்ரெண்ட்ஸ், 1 minute. சாரி ஃப்ரெண்ட்ஸ், லிங்க் யாருக்கோ மிஸ்டேக்காக போயிருக்கு கேட்டிருந்தாங்க. ஸோ திஸ் இஸ் தி தீஸ் ஆர் தி 3 roles which happens in a family. ஒரு ஃபேமிலி சுச்சுவேஷன் சிம்பிளாக எடுத்திருக்கேன். ஸோ சிமிலர்லி திங்ஸ் வில் ஸ்டார்ட் ஹேப்பனிங் இன் த பிஸ்னஸ் சுச்சுவேஷன். ஒருத்தர் ஒரு பிஸ்னஸ் மேன் ப்ராப்ளி ஒன்ஸ் he feels the victim role, he might say like I am always the one who gets stuck with these boring tasks. இந்த boring taskல எப்பவுமே எனக்கு தான் வருது. ஒரு எக்ஸிக்யூட்டிவ் சொல்லலாம். பர்சிக்யூட்டர் என்ன சொல்லலாம் ஒரு சுச்சுவேஷனில், ஆஃபீஸ் சுச்சுவேஷனில், திஸ் ரிப்போர்ட்டர் மிஸ் காண்ட் யூ டூ எனிதிங் ரைட். நீ எப்போ பண்ணாலும் ஒரு சொதப்பில் தான் முடிக்கிற, காண்ட் யூ டூ எனிதிங் ரைட்னு கேட்கலாம். இந்த ரெஸ்கியூவர் என்ன சொல்லலாம், இன்னொரு ஆள் என்ன சொல்லலாம், டோன்ட் வரி, ஐ ரீடூ இட் ஃபார் யூ டு நைட். கவலைப்படாதப்போ நம்ம 2 பேத்துக்கும் பிரச்சனை வேண்டாம், ஐ டூ இட் அவுட், ஐ கெட் திஸ் திங்ஸ் ரைட். So friends, I'm just going only with these 2 examples where you're able to understand what is exactly happening. அந்த விக்டிம் வந்து தனக்கு மேல பழிய போட்டுக்கிறாரு, தனக்கே இப்படி நடக்குதுன்னு நினைக்கிறாரு. அப்போ அவரோட மனநிலை எப்படி இருக்குன்னு பாருங்களேன். I'm not capable of doing it, I'm not potential enough to doing it, I'm always having the end pressure is always on me. அதாவது விக்டிமோட ரோல். பர்சிக்யூட்டரோட ரோல் பாருங்க, இந்த டயலாக்ஸ்ல எல்லாமே பாருங்க. The persecutor's role is only to find fault with the others. அதே மாதிரி ரெஸ்கியூவர் ரோல் பாருங்க, பிரச்சனையை தீர்த்து வைக்கிறது. பிரச்சனையை எப்படி தீர்த்து வைக்கிறாருன்னா, கூப்பிடாம அவங்க போயிடுறாரு. ரெஸ்கியூரோட முக்கியமான ஐடென்டிஃபிகேஷன் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா, they are not invited to actually to sort out the issue. கேட்காம போயிடுறது. அப்போ இங்க வந்து தான் நிறைய சேஞ்சஸ் உள்ள வர்றது என்னன்ட்டு, ரைட்? So the example should help you to identify your favorite role in different situations. Family, business, leadership, team, ஒரு டீம்ல இருக்கக்கூடிய சிச்சுவேஷன், ஆர் ஒரு கஸ்டமர் ஃபேஸிங்ல நீங்க இருக்கக்கூடிய சிச்சுவேஷன்ல something related to the customer service I given as an example. We'll go in depth taking these examples. So my question here is, where did you notice the triangle this week? The last 1 weekல நீங்க triangle எங்க இருந்தீங்க? ஒர்க் பிளேஸ்ல இருந்தீங்களா? ஒர்க் பிளேஸ்ல யோசிச்சு பாருங்க, ஃபேமிலியில யோசிச்சு பாருங்க, உங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் கூட யோசிச்சு பாருங்க. எங்கெங்க ரோல்ஸ், எந்தெந்த ரோல்ஸ்ல எங்கெங்க அதிகமா இருந்தீங்க? ஒர்க் பிளேஸ்ல ஒரு மாதிரி இருந்திருக்கும், ஃப்ரெண்ட்ஸ் கூட ஒரு மாதிரி இருந்திருக்கும், ஃபேமிலியில இருக்கிறப்போ ஒரு மாதிரி இருந்திருக்கும். ஸோ வாட் இஸ் யுவர் ஃபேவரட் சீட்? நீங்க 3லையுமே இல்லைன்னா சூப்பர். அப்போ 3லையுமே இருந்தோம், அப்போ எதுல அதிகமா இருந்தீங்க அதை ஐடென்டிஃபை பண்ணுங்க. I like you to think
deep here. எந்த பொசிஷன்ல நீங்க இருந்தீங்கன்ட்டு, because it's very very important you start to understand your role. So if you identified the role or the favorite position, you may use the chat box to share your favorite role. இந்த மூணுலயுமே இல்லாம இருக்க முடியுமா? எனக்கு சார் அதுவே அதுதான் கோல். டவுட்டா இருக்கு. இருக்கலாம் சார், இருக்கலாம். அதுதான் கோல். அப்படியா? அதுதான் கோல் சார். நான் பார்த்தபோது எனக்கு நிறைய ரெஸ்கியூவர்ல தான் இருந்திருக்கேன். ஓகே சார். அப்படின்னா நீங்க நிறைய பஞ்சாயத்து தீர்த்து வைக்கிறீங்கன்னு அர்த்தம். பிரச்சனைகளை சால்வ் பண்றீங்க, இறங்கி யாருக்கோ ஹெல்ப் பண்றீங்க. ஓகே சார். அதுல உள்ளது எல்லாம் இல்ல. அதாவது அவங்க என்னைய டிபெண்ட் பண்ணி இருக்கணும் அப்படிங்கிற மாதிரி எல்லாம் இல்ல. எல்லாமே இருக்காது சார். இதெல்லாமே சிம்டம்ஸ் தான். இதுல ஏதோ ஒன்னோ ரெண்டோ இருக்கும். கரெக்ட். ஓகே குட். Okay, sir. There's a message in the chat. Okay, anomalies. Okay. கோபிஜிக்கு வந்து ஒர்க்ல தான் அதிகமா ரோல் எடுக்கிறீங்க. எந்த ரோல் எடுக்கிறீங்க? வாட் ரோல் யூ ஆர் டேக்கிங் மோர்? ஓகே. Sriram says W workplace 50. Now we need to understand what role we are taking. Is it the victim or the persecutor? Okay, Suresh, எல்லாமே ஈக்குவலா இருக்கா சார்? சூப்பர் சார். குட் அவேர்னஸ். குட். ஸோ நம்மளோட இந்த ஒர்க் பிளேஸ்ல நம்மளோட ரோல் என்னவா இருக்கு? விக்டிமா, பர்சிக்யூட்டரா, ரெஸ்கியூவரா? ஓகே. தேங்க்யூ. ரெஸ்கியூவர் தான் இருக்க வேண்டிய இருக்குங்க சார். ஓகே, ரெஸ்கியூவரா தான் இருந்துட்டு இருக்கோம். குட் சார், குட் அவேர்னஸ் சார். அண்ட் when I use the word awareness, it means that we have become aware that such a thing is happening in such a situation. Good. Okay, Sriram says rescuer. Excellent. Thank you, Sriram ji. So, in the role, in the dynamics, the moment we enter, we take one role. Either we take the role of a persecutor, or we take the role of a rescuer, or we take the role of a victim. First, 1 or 2 lines of transaction நடக்கிறப்போ நம்ம இந்த ரோல்ல கிளியரா இருக்கும். Sometimes what happens is we move from one role to the other 2 roles also. Persecutorல இருந்து ரெஸ்கியூருக்கும் போலாம், persecutorல இருந்து விக்டிம்க்கும் போலாம். இல்லாட்டி விக்டிம்ல இருந்து ரெஸ்கியூருக்கும் போலாம், விக்டிம்ல இருந்து பர்சிக்யூட்டரும் மாறலாம், ரெஸ்கியூவர் விக்டிமாவும் மாறலாம், இல்லாட்டி ரெஸ்கியூவர் பர்சிக்யூட்டராகவும் மாறலாம். சரி, என்னோட சுரேஷ்ஜி, நீங்க என்னோட பாஸ், நீங்க எங்கிட்ட ரிப்போர்ட்டை தப்பா கொடுத்துருக்கேன், நீங்க ஒரு சின்னரா ஒரு திட்டுங்களேன். என்னப்பா பண்ணிருக்க? இந்த மாதிரி என்ன கொடுத்தது? நான் என்ன கொடுத்தேன்? நீ என்ன பண்ணி வச்சிருக்க? சார் நான் பண்ணி கொடுத்துட்றேங்க சார். எப்ப பண்ண போற? சார் தப்பா பண்ணனா என்னோட பேர் போயிடும் இல்லைங்க சார். அது புரியுதுங்க சார், நீங்க புரிஞ்சுக்கணுங்க சார். இந்த ரிப்போர்ட் ப்ரிப்பேர் பண்றதுக்கு 1 மணி நேரம் ஆகுதுங்க சார். நீங்க என்ன பண்றீங்க? 1 மணி நேரத்துல பண்ண வேண்டிய ரிப்போர்ட்டை 1/2 மணி நேரத்துல கொடுத்து ரிப்போர்ட் ப்ரிப்பேர் பண்ணுங்க. நான் எப்படி சார் ப்ரிப்பேர் பண்ணி கொடுப்பேன்? அதுவும் இல்லாமல் கம்ப்யூட்டரும் ரிப்பேர் ஆகி கிடக்குது. நான் இன்னொருத்தோட கம்ப்யூட்டர் வாங்கி தான் நான் பண்ணிட்டு இருக்கேன். அவங்க கொடுக்கணும் சார். நீங்க ஃபர்ஸ்ட் கரெக்டா கொடுங்க, அப்புறம் உங்களுக்கு நான் ரிப்போர்ட் கண்டிப்பா பண்ணி தரேன். உங்க பேர் டேமேஜ் ஆகாம நான் பார்த்துப்பேங்க சார். இது நான் கேரண்டி. தேங்க்யூ சுரேஷ்ஜி. ஃப்ரெண்ட்ஸ், இப்போ இந்த ரோலில் பார்த்தீங்கன்னா சுரேஷ்ஜி என் பாஸ். ப்ராப்ளி நம்ம பாஸ் கிட்ட இவ்வளோ டஃபாக பேச மாட்டோம். ஆனால் இருந்தாலும் நான் என்னோட விக்டிம் ரோல்லேருந்து நான் பர்சிக்யூட்டராக மாறுறேன். உங்களுக்கு ஐடியா கிடைக்குதுங்களா சார்? நீங்கள் 1 hour முடிக்க வேண்டிய வேலையை நீங்கள் 1/2 மணி நேரத்தில் கொடுக்க சொல்கிறீங்க. எனக்கு 1/2 மணி நேரம் டைம் கொடுக்குறீங்க, அந்த ரிப்போர்ட்டை கேட்குறீங்க. தென் ஐ டென்ட் டு டூ தி சேம் மிஸ்டேக். ஸோ யூ ஃபர்ஸ்ட் கிவ் மீ 1 hour டைம், யூ ஆல்சோ கிவ் மீ தி கம்ப்யூட்டர். எனக்கு என்ன வேணுமோ கொடுங்க, அதுக்கப்புறம் நீங்கள் எக்ஸாக்டான ரிப்போர்ட்டை கேளுங்க, நான் பண்ணுறேன். ஸோ இந்த இடத்துல நான் விக்டிம் ரோலாக இருக்கிற இடத்துல நான் என்ன பண்ணுறேன்னா, ஐ பிகம் தி பர்சிக்யூட்டர் அண்ட் தி பர்சிக்யூட்டர் பிகம்ஸ் தி விக்டிம். ரோல்ஸ் இன்டர்சேஞ்ச் ஆகுது. சரிங்களா? சபரி சார் இருக்கீங்களா? ஓகே. சம்டைம்ஸ் வாட் ஹேப்பன்ஸ் இஸ், இப்போ நாங்கள் 2 பேர் பேசிகிட்டு இருக்கிற நேரத்தில் ஒரு ரெஸ்கியூர் வருவார். ப்ராப்ளி தி ஜெனரல் மேனேஜர் உள்ளே வராரு.
வந்து சார் நான் என்னோட கம்ப்யூட்டர் நான் கொடுத்துட்றேங்க சார், அந்த கம்ப்யூட்டர் புதுசாக ஆர்டர் பண்ணிடலாம்னு சொல்லி வந்து பிரச்சனையை சால்வ் பண்ணுறதுக்கு ஒரு ரெஸ்கியூ ரோடில் வராரு. அந்த டைமில் he comes in as a rescuer to rescue me or the boss. நார்மலாக இந்த சுச்சுவேஷனில் பாஸாக ரெஸ்கியூ பண்ண வருவாங்க. ஆனால் அந்த டைமில் என்ன ஆகுதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஏன்பா நான் அவர்கிட்ட பேசிகிட்டு இருக்கேன், உங்களோட பர்ச்சேஸ் பண்ண சொல்லி எவ்வளோ நாள் ஆச்சு? பாஸ் உடனே கேட்பாரு, உனக்கு அன்றைக்கே 1 மாதத்துக்கு மேலே அப்ரூவல் கொடுத்துட்டுல, நீ ஏன் இன்னும் வாங்கி கொடுக்காம உட்காந்துருக்க? அங்கே ஃபண்டு ஷார்டேஜ்னு அவருக்கு தெரியாது. அப்போ அந்த ரெஸ்கியூவர் உள்ள வர ஆள் என்ன ஆகிறாரு, he becomes the victim and the boss again takes the role of the persecutor. ஸோ இந்த டைனமிக் மூவ்மெண்ட்டும் நீங்கள் இப்போ செகண்ட் லெவல் ஆஃப் அண்டர்ஸ்டாண்டிங்கில் நீங்கள் கொண்டு வாங்க. நீங்கள் யூ மைட் பிகின் as a persecutor or you might begin as a rescuer or you might begin as a victim, but what role do you end up? That is the second level of awareness which you need to bring in. I will use another example from a family. இப்போ நார்மலாக வீட்டில் 2 குழந்தைங்க இருந்ததுன்னா சண்டை போட்டு நம்மக்கிட்ட வருவாங்க. அப்போது பர்சிக்யூட்டர் என்ன பண்ணுறாரு, பர்சிக்யூட்டர் அண்ணன் இருக்கானா, அண்ணன் வந்து தம்பி மேலே தான் கம்ப்ளைண்ட் கொடுப்பான். அப்போ அண்ணன் யார், பர்சிக்யூட்டர். விக்டிம் யார், தம்பி. 2 பேரும் சண்டை போட்டிருக்காங்க. ஒரு பேரண்ட் போகிறாங்க, அவர் நார்மலாக போகிறப்போ ஒரு ஹெல்பிங் டெண்டன்சியில் போகிறாரு. ஆனால் அந்த இடத்துல என்ன ரோல் எடுக்கிறாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா ரெஸ்கியூவர் ரோல். உள்ளே போயிட்டு என்னடா பிரச்சனை, அண்ணனை பார்த்து ஏண்டா நீ அண்ணன் தாண்டா, நீ சும்மா இருக்க முடியாதா, ஏன் அவனை போய் நோண்டிட்டே கிடக்குற அப்படிங்கிறாரு. ரைட்? அந்த இடத்துல அண்ணனோட ரெஸ்பான்ஸ் எப்படி இருக்கும்? நீ ஏன் அம்மா, நீ வந்து ஏன் தம்பிக்கு எப்பவும் சப்போர்ட் பண்ணிட்டு இருக்க, தம்பி என்ன பண்ணான்னு கேளு. Why do you always ask me the question? You should ask the younger brother the question. Why do you always ask me the question first? You go and ask him first. You learn from him what mistake he has done. ட்விஸ்ட் ஆகுதுங்களா? இப்போ இந்த இடத்துல அந்த பஞ்சாயத்துக்கு போன அந்த பேரண்ட்டுக்கு எப்படி இருக்கும் சிச்சுவேஷன்? They take the role of the rescuer first. ஆனா அந்த இடத்துல they become the persecutor because they become the victim because the elder son takes the role of the persecutor. He starts talking back. இந்த ஷிஃப்ட் பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப சட்டிலாக தான் இருக்கும். ஆனால் அந்த இடத்துல இந்த எமோஷன்ஸ் ஃப்ளோ ஆகிறது பார்த்தீங்கன்னா இட் வில் பி வெரி ஃபாஸ்ட். ஒரு ஹெல்பிங் டெண்டன்சியில் வந்திருப்பாங்க அந்த பேரண்ட்டு. ஆனால் அந்த இடத்துல என்னடா நம்ம பையன் இப்படி ஒரு கேள்வி கேட்கணும், ஒரு ஷாக்கிங், இது ஒரு கோபம், ஒரு இரிட்டேஷன், இந்த மாதிரி எது வேணாலும் அந்த இடத்துல ஒரு அப்லிஃப்ட் ஆகலாம். வில் லுக் இன்டு திஸ் அகெயின் வித் சம் அதர் ஃபியூ எக்ஸாம்பிள்ஸ். ஸோ இந்த ஒரு எக்ஸாம்பிளில் பார்த்தீங்கன்னா கீழே அந்த விக்டிம் ஒரு எக்ஸாம்பிளை பாருங்க. Victim becomes the persecutor. Why do you always attack me? என்னை ஏன் எப்பவுமே blame பண்ணிட்டு இருக்கீங்க, என்னை ஏன் எப்பவுமே கேள்வி கேட்குறீங்க? So even this small question moves the victim from the role of the victim to the persecutor. So அப்போ இந்த இடத்துல அந்த persecutor ரோல் எப்படி மாறுதுன்னு பாருங்க. They become the victim. Now I am the bad guy. இப்போ நான் சொல்ல போக இப்போ என் மேலே பழிய போட்டீங்க. Now I am the bad person. Right? இங்க இந்த சைடு ரெஸ்கியூருக்கு என்ன சேலஞ்ச் வருதுன்னு பாருங்க. ரெஸ்கியூவர் பிகம்ஸ் தி விக்டிம். ஒரு எக்ஸாம்பிள் இதெல்லாமே. ஆஃப்டர் ஆல் ஐ டிட் ஃபார் யூ, உங்களுக்கெல்லாம் வந்து நான் ஹெல்ப் பண்ண வந்தேன் பாரு, என்னையே தலையில் அடிச்சுக்கணும், நானே தான் தப்பு பண்ணியிருக்கேன், என்னை நானே தான் திட்டிக்கணும், எனக்கு புத்தி இல்லை பாரு, உங்களுக்கெல்லாம் ஹெல்ப் பண்ண வந்தவன் பாரு, கடைசி என்னையவே நீ யாரும் என்னை கேட்குற இல்லை. சி லாட் ஆஃப் தி சிச்சுவேஷன் கம்ஸ் அப். ஸோ இங்கே கொடுத்துருக்கிறது பார்த்தீங்கன்னா விக்டிம் டு பர்சிக்யூட்டர், பர்சிக்யூட்டர் டு விக்டிம் அண்ட் ரெஸ்கியூ டு விக்டிம் கொடுத்துருக்கேன். பட் தே கேன் ஆல்சோ டேக் தி அதர் ரோல். இன்னொரு ரோலுக்கு அவங்க மாறலாம். ஸோ தட் இஸ் வை ஐ கிளியர்லி செட் ஹியர் ரோல்ஸ் ஃபிளிப். தட்ஸ் வை தி லூப் ஃபீல் என்லெஸ். இந்த ரோல்ஸ் ஃபிளிப் ஆகிட்டே இருக்கும், டக்கு டக்குன்னு மாறிட்டே இருக்கும். தட்ஸ் வை வி ஆல்வேஸ் ஃபீல் என்லெஸ். ரிமெம்பர், யூ என்டர் தி ட்ராமா இன் ஒன் ஆஃப் யுவர் ஃபேவரட் பொசிஷன். உங்கள் ஃபேவரட் பொசிஷன் எது இருக்கோ அதில் தான் நீங்கள் என்டர் ஆவீங்க. அதுக்கப்புறம் உள்ளுக்குள்ளே எதில் வேணாலும் நீங்கள் மாறுவீங்க, டிபெண்டிங் ஆன் தி communication, the situation and the interaction which is happening inside the group, inside the conversation. சரிங்களா? So this is what we call as the role reversal. நம்ம ரோலை நம்ம ரிவர்ஸ் பண்ணிடுவோம், வேற ஏதோ ஒரு இதுக்கு நம்ம ரோலை ரிவர்ஸ் பண்ணி விட்டுறோம். Then what happens? The communication breaks or again the situation flares up and it becomes much higher. சரிங்களா? The role reversal நீங்க ஞாபகம் வச்சுங்க. I'll just go back 1 or 2 slides. So இங்க வந்து we saw about the persecutor, victim and the rescuer, right? So நம்ம first level of awareness நம்ம எங்க கொண்டு வந்தோம்னா, நம்ம எந்த role is our favorite seat.
Is it the victim, or is the persecutor, or is the rescuer? நம்மளோட ஃபேவரட் ரோல் என்ன? And over the last 1 week incidents நம்ம எடுத்துட்டு we became aware of the various situations. I explained to you various situations in which we have been using it. And we became aware நம்ம ஒர்க் பிளேஸ்ல எப்படி இருக்கும், ஃபேமிலியில் எப்படி இருக்கும், ஃப்ரெண்ட்ஸ் கூட எப்படி இருக்கும். அப்போ அண்ணாமலைஜி வந்து ஒரு கொஸ்டின் கேட்டாரு, இந்த மூணுலே இல்லாமல் இருக்கலாமா? அதுதான் நம்ம கோல். டு பி ஃப்ரீ ஃப்ரம் தீஸ் ரோல்ஸ், விச் மீன்ஸ் வி ஆர் இன் அடல்ட் டு அடல்ட் மோட்ல இருக்கோம். தட் இஸ் வாட் வி ஆர் கோயிங் டு சி நெக்ஸ்ட். அப்போ அடுத்தது நம்ம பார்த்தது வந்து என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா, சாரி, என்னுடைய கேள்வி என்னன்னா, இருக்க முடியுமா அப்படிங்கிறது தான் என்னுடைய கேள்வி. இருக்க முடியும் சார், இருக்க முடியும் சார். கரெக்ட், இருக்க முடியும் சார். ஐ வில் ஷோ யூ வித் ஃபியூ எக்ஸாம்பிள்ஸ் சார். ஸோ நம்ம ஒரு ஃபேவரட் ரோல் என்டர் ஆகிறோம். அந்த ரோல்லேருந்து டிபெண்டிங் ஆன் த சிச்சுவேஷன், டிபெண்டிங் ஆன் த எமோஷன்ஸ் இன்வால்வ், நம்ம அந்த ரோல்லேருந்து மாறுறோம். ஒரு ரோல்லேருந்து மற்ற 2 ரோலுக்கு மாறலாம். தட் டிபெண்ட்ஸ் ஆன் தி அதர் பர்சன் ஹூஸ் with whom we are conversing with. And இந்த ரோல் ரிவர்ஸில் எப்படி ஆகுது, அந்த ஃப்ளிப்ஸ் எப்படி ஆகுதுன்னு சொல்லி நம்ம இங்கே ஒரு எக்ஸாம்பிளில் நம்ம காமிச்சிருக்கோம். ஸோ திஸ் இஸ் வாட் வி ஆர் கவர்ட். வி ஆர் ஜஸ்ட் ஷிஃப்டிங் ஒன் மோர் லெவல், ரைட்? ஸோ நவ் யூ நீட் டு டேக் ஏ vote. விச் ரிவர்சல் ஷோஸ் ஃபர்ஸ்ட் நம்ம போட்ட ஓட்டு, நம்ம எது நம்மளோட ஃபேவரட் சீட், எந்த ரோல் நம்மளுக்கு ஃபேவரட்னு பார்த்தோம். செகண்டு, அதில் என்ட்ரு ஆகிட்டு ஒரு இது ஆனோன்னா அடுத்து நம்ம எங்கே ஃப்ளிப் ஆகிறோம், எதுக்கு மாறுறோம்? ஃப்ரம் விக்டிம் டு பர்சிக்யூட்டர். அதான் இந்த ப்ரீவியஸ் ஸ்லைடோட இது. நம்ம எதுக்கு மாறுறோம், அதுக்கு ஒரு அவேர்னஸ் கொண்டு வாங்க. ஃபார் தட் யூ நீட் டு திங்க் இன் டர்ம்ஸ் ஆஃப் யுவர் ஒர்க் பிளேஸ், ஃபேமிலி அண்ட் யுவர் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஏரியா. ஓகே. ஸோ இந்த சிச்சுவேஷன்லேருந்து வெளியே வர்றதுக்கு நம்மளுக்கு இருக்கக்கூடிய எஸ்கேப் ரூட் என்ன? Very simple. If you need to escape, the only thing is exit the triangle at any point of time. And remember, you are getting into the triangle without your awareness. அதனால அப்படியே அந்த வேர்ட் அவேர்னஸ்க்கு நான் நிறைய இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுத்தேன். Once you are aware that you are into the role, particular role, then you are automatically out of the triangle. ரைட்டுங்களா? ஸோ அவேர்னஸ் இஸ் தி கீ டு மூவ் அவுட் ஆஃப் தி ட்ரையாங்கிள். உள்ள போறேன்டா, ரெஸ்கியூ ரோல் போறேன், ஓகே, இந்த இடத்துல நான் வெளியே நிற்க முடியாது, ரெஸ்கியூ பண்ணேன், பட் ஐ வில் பி வித் அவேர்னஸ். அந்த அவேர்னஸ் வந்தாலே போதும். ஓகே, ஐ எம் பர்சிக்யூட்டிங் திஸ் கை, இவனை திட்டுறேன், அந்த ஒரு அவேர்னஸ் வந்தால் போதும். இவர் என்னை திட்டுறாரு, இவர் என்னையும் திட்டுறாரு, நான் பண்ண வேலை திட்டுறாரு, அந்த ஒரு அவேர்னஸ் வந்தால் போதும். ஸோ தட் இஸ் தி எக்ஸிட். ஸ்டெப்பிங் இன் டு அடல்ட், நாட் ரொட்டேட் ரோல்ஸ். நான் ப்ரீவியஸ் எக்ஸாம்பிள் சொன்னது ஒரு ரோல்லேருந்து இன்னொரு ரோலுக்கு மூவ் பண்ணுறது சொல்யூஷன் இல்லை, பட் டு லீவ் தி கேம். Leave the game by moving out of the triangle. So the escape route is only one, exit, which is to step into the adult mode, the logical thinking or the thinking which helps us to move forward to solve the problem which is in the here and now. In the situation, நம்ம என்ன பண்ண முடியும்? So exit is stepping into the adult. Okay. So I'm taking up a family situation here. The dirty dishes. வீட்டில் எல்லாமே வீட்டில் ஒரு 4-5 பேர் இருக்கோம். டிஷ் எல்லாமே சாப்பிட்டு முடிச்சதுக்கப்புறம் யார் டிஷ்ஷை கழுவுறது, இதுதான் கொஸ்டின். அப்போது ஒரு பர்சன் விக்டமாக இருந்தேன்னா அவங்க தாட் ப்ராசஸ் எப்படி இருக்குன்னா, why do I always end up washing all the dishes in this house? Persecutor, because you are lazy, you never help until someone shouts at you. நீ ஒரு வேலையை ஒருத்தர் சொல்லாமல் நீ பண்ணியிருக்கியா, பண்ணவே மாட்டியே அப்படின்னு சொல்லி ஷவுட் பண்ணுறாங்க. இதுக்கு நடுவில் ரெஸ்கியூவர், ஸ்டாப் ஃபைட்டிங், ஐல் டூ த டிஷ்ஷஸ், யூ டூ கேன் கோ. நீங்கள் 2 சண்டை போட்டது போதும்பா, போங்க, நான் இதே நானே கழுவிக்கிறேன் அப்படிம்பாங்க. அப்போ அந்த விக்டமோட ஃப்ளிப் எங்கே வருது பாருங்க. சி, ஐ எம் ஆல்வேஸ் த ஒன் ஹூ கெட்ஸ் இக்னோர்ட். சி, ஐ எம் ஆல்வேஸ் த ஒன் ஹூ கெட்ஸ் இக்னோர்ட். நான் சொல்கிறத வந்து யாருமே கேட்குறதில்ல, கவனிக்கிறதில்ல, அங்கே ஒரு மைண்டில் ஒன்று ஓடுது. ஸோ ஐம் ஜஸ்ட் டேக்கிங் அ சிம்பிள் ஃபேமிலி சிச்சுவேஷன். This is typically a scenario which happens in a family. So in the victim, persecutor, rescuer ஓட அடுத்த ஒரு சிச்சுவேஷனில் பாருங்களேன். the same situation, இவங்களோட திங்கிங் அடல்ட் டு அடல்ட் திங்கிங், அடல்ட் லாஜிக் திங்கிங்கில் வந்தால் என்ன ஆகுதுன்னு பாருங்க. the drama version recap என்ன? victim is why me, எனக்கே இது எப்பவுமே நடக்குது. persecutor blaming the other person, rescuer over functioning,
and coming and helping. இதுக்கு பதிலா அந்த victim இப்படி திங்க் பண்ணியிருந்தா சொல்லியிருந்தா, I notice the dishes pile up often. டெய்லி நைட் நம்மளுக்கு இந்த மாதிரி அடிக்கடி நம்மளுக்கு இந்த மாதிரி டிஷ்ஷஸ் பைல் அப் ஆகுது. கேன் வி டிசைட் ஹூ டஸ் தம் டுநைட்? இன்னைக்கு யாரு இதைய சால்வ் பண்ண, இது யாரு கிளீன் பண்ண போறேன்னு நம்ம முடிவு பண்ணிக்கலாமா அப்படின்னு ஒரு ஓப்பன் கொஸ்டின் கேட்குறாங்க. அப்போ அந்த பர்சிக்யூட்டர் இஸ் இன்வைட்டட் டு கிவ் அன் ஆன்சர். அப்போ இந்த இடத்துல இந்த பர்சன் பி வாட் தே சே, ஐ கேன் டூ இட் டுடே இஃப் யூ கேன் ஹேண்டில் இட் டுமாரோ. ஒரு சொல்யூஷன் வருது பாருங்க, நான் இன்னைக்கு நான் அதை பண்றேன், நீங்க நாளைக்கு பண்ணிக்கிறியா அப்படின்னு கேட்குறாங்க. அப்போ பர்சன் சி ஹூ வாஸ் அ ரெஸ்கியூவர் கம்ஸ் இன் பட் the சேம் ஹெல்பிங் ஆட்டிடியூட். நல்லா இருக்கே ஐடியா, லெட்ஸ் ரைட் இட் ஆன் த ஃப்ரிட்ஜ் ஸோ வி ஆல் ரிமெம்பர். இது நம்ம எழுதிக்கலாமே, மண்டே டியூஸ்டே வெனஸ்டே, மண்டே நீ, டியூஸ்டே நான், வெனஸ்டே அவரு, தேர்ஸ்டே ஃப்ரைடே சாட்டர்டே இவங்க இப்படி பண்ணுற மாதிரி, சண்டே நம்ம அப்போ உட்காந்து டிசைட் பண்ணிக்கலாம். ஸோ the same situation, look at the outcome. The outcome is a solution. The problem is solved. அப்போ இந்த இடத்துல பர்சிக்யூட்டர் கிடையாது, விக்டிம் கிடையாது, ரெஸ்கியூர் கிடையாது. அந்த விக்டிம் ஒரு ஷிஃப்ட் கொடுத்தோன்னே என்ன ஆச்சு, வெளிப்படையா பேசினாரு. அப்போ மற்ற ரெண்டு பேர்த்தோட ரெஸ்பான்ஸ் இங்க மாற ஆரம்பிச்சிருச்சு. This is what we were discussing about moving into the adult mode, thinking as a logical person, thinking as a solution oriented process. அந்த ஆங்கிள் வரப்போ this thing happens. அப்போ கீழே பாருங்களேன், clear request, shared responsibility, no guilt tripping. ஸோ லாஸ்ட் வீக்கே நம்ம பார்த்துருந்தோம், இந்த ட்ரையாங்கிள் போகிறதே வந்து பிகாஸ் வி வாண்ட் டு கெட் சம்திங் அவுட் ஆஃப் திஸ், எ கிக் அவுட் ஆஃப் திஸ், ஒரு எமோஷன், ஒரு ஃபேவரட் எமோஷனுக்குள்ள உள்ள போகிறது தான் வி டூ தீஸ் திங்ஸ். ஸோ ஹியர் தி ரிக்வெஸ்ட் இஸ் வெரி கிளியர், த ஷேர்ட் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி, நோ கில்ட் ட்ரிப்பிங். வில் லுக் இன் டு ஒன் மோர் எக்ஸாம்பிள். ஒரு லீடர்ஷிப் சிச்சுவேஷன், வில் கால் திஸ் அஸ் தி ஃபெயிலிங் ப்ராஜெக்ட். இந்த ப்ராஜெக்ட் ஃபெயில் ஆகிட்டு இருக்கு. விக்டிம் என்ன சொல்றாரு, நத்திங் ஐ ட்ரை ஒர்க்ஸ், மேபி ஐ எம் ஜஸ்ட் நாட் கட் அவுட் டு லீட். என்னப்பா எனக்கு இந்த நான் பண்றது எல்லாமே தப்பா போகுது, ஐ திங்க் ஐ எம் நாட், எனக்கு இந்த பொசிஷன், இந்த லீடர்ஷிப் ரோல் எனக்கு ஒத்து வராதா இருக்கனால ஹேண்டில் பண்ண முடியல. அப்போ ஃப்ரெண்ட்ஸ், when I say victim, it's not only dialogue, the body language, the pain they undergo, the kind of frustration which sets in, the emotion, the self கான்ஃபிடன்ஸ் எப்படி காணாம போகுது, இந்த செல்ஃப் வர்த்தினஸ் எப்படி காணாம போகுது, இது எல்லாமே இந்த விக்டிம் கிட்ட நீங்க ஃபீல் பண்ண முடியும். ரைட்? பர்சிக்யூட்டர் என்ன சொல்றாரு, திஸ் டீம் இஸ் ஃபெயிலிங் பிகாஸ் யூ ஆர் நாட் டிசிப்ளின்ட் ஆர் கமிட்டட். நீ டிசிப்ளின்டா இல்லப்பா, நீ கமிட்டடா இல்ல. இப்போ பர்சிக்யூட்டர் ரோல் என்ன, தப்பு கண்டுபிடிக்கிறது, நீ இப்படி இப்படி இப்படி. ஸோ வாட் இஸ் தி பர்சிக்யூட்டர் டூயிங், ஹி இஸ் ஃபைண்டிங் மோர் ஃபால்ட் அண்ட் அகெயின் இந்த புண்ணுல மஞ்சத்தூள் மிளகாத்தூள் தலவர மாதிரி இது எல்லாமே. Right? Up in the rescuer, what is the person coming and doing? Don't worry, I'll make all the decisions, you just follow my lead. கவலைப்படாதப்பா, பிரச்சனைலாம் ஒன்றும் இல்லை, நான் முடிவு பண்ணுறேன், ஒரு டிசிஷன் தான் தப்பா எடுக்கிறேன், நான் முடிவு பண்ணுறேன், யூ ஜஸ்ட் ஃபாலோ மை லீட், நான் என்ன முடிவு பண்ணுறேன்னு நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணிக்கோ அப்படின்னு ரெஸ்கியூர் வந்து அந்த சிச்சுவேஷன் சால்வ் பண்ணுறதுக்கு வராரு ஒரு ஹீரோவா. அப்போ அந்த விக்டிம் மைண்டில் என்ன ஓடுது, கிரேட், ஓ ஸோ நோ ஐ எம் நாட் ட்ரஸ்டட் அட் ஆல். அப்போ என்னை யாருமே நம்பல. புரியுதுங்களா? So this is the situation, the failing project. This is the leadership situation. So let us look at it in the adult mode. Adult mode la enna nadakudunu paapom. So inga drama version la enanga, victim is helpless, persecutor is blaming the team, rescuer is taking over the decision making process. இந்த பல்ல புடுங்கின பாம்பு மாதிரி, நீ தான் மாப்பிள்ள, ஆனா சட்டம் என்னோடது. Right? Here when we go on a healthy adult to adult mode, what is the situation? அப்ப அந்த லீடர் என்ன சொல்றாரு, this project has stalled, இந்த ப்ராஜெக்ட் நின்றுச்சு, let's review what's blocking us and what's working. இது நின்றுச்சு, இது என்ன பிளாக் ஆகுது, என்ன தடங்கள் இருக்கு, என்ன ஒர்க் ஆகுது நம்ம அனலைஸ் பண்ணலாமே. ஸோ இப்போ அவர் யார் மேலேயும் பிளேம் போடல, தன் மேலேயும் பிளேம் போடல, அடுத்தவங்களையும் பிளேம் போடல, கம்பெனி அந்த டிபார்ட்மெண்ட் நகருது இல்லப்பா, இந்த ப்ராஜெக்ட் நகருது இல்லை, என்னன்னு உட்காந்து பார்ப்போமே, என்ன தடங்களா இருக்கு, என்ன ஒர்க் ஆகுதுன்னு பார்ப்போமே. அப்போ டீம் மெம்பர்ஸோட சஜஷன் என்ன வருது பாருங்க, ஐ திங்க் அவர் டெட்லைன்ஸ் ஆர் அன்ரியலிஸ்டிக், கேன் வி அட்ஜஸ்ட். நம்ம வச்சிருந்த டார்கெட் ரொம்ப அன்ரியலிஸ்டிக் இருக்கு சார், கொஞ்சம் ஒரு 1 or 2 days எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணலாமா ப்ராஜெக்டை. தே ஸ்டார்ட் கம்மிங் வித் த சொல்யூஷன். அப்போ அந்த ஃபர்ஸ்ட் விக்டிம் ரோல்ல லீடர் என்ன யோசிக்கிறாரு, எல்லாம் எனக்கே வந்து சேருது, எனக்கு எதுவுமே, நான் எது முடிவு எடுத்தாலும் வர்றதில்ல, இதுக்கு சம்மந்தமே இல்லை. அப்போ இந்த இடத்துல லீடரோட அடல்ட் மோட்ல வரப்ப என்ன ஆகுது பாருங்க, he comes into the facilitative mode where the leader opens up the
situation by asking a very appreciative question. நம்ம என்ன பிளாக் நம்மளுக்கு இருக்கு, என்ன தடங்களுக்கு இருக்கு, என்ன நல்லா ஒர்க் ஆகுது. அப்போ கிளியரா சொல்றாரு, கேன் வி அட்ஜஸ்ட், our deadlines are unrealistic, it looks like our deadlines are unrealistic. நமக்கு 2 வீக்ஸ்ல மெட்டீரியல் வரும்னு நினைச்சா அது 3 வீக்ஸ் ஆயிடுச்சு, கொஞ்சம் போஸ்ட்போன், கொஞ்சம் நம்ம டார்கெட்டை தள்ளி வச்சுக்கலாமா, அந்த பிரச்சனைலாம் நமக்கு இந்த ப்ராப்ளம் ஆயிட்டு இருக்கு. லீடர், ஃபேர் பாயிண்ட், லெட்ஸ் ரீசெட் ப்ரையாரிட்டிஸ் டுகெதர், வாங்க பண்ணலாம், வேற எங்கெங்க இந்த டிபார்ட்மெண்ட்ல we need to take proactive steps, we can do it. Now look at the way how the same situation is handled by this person in an adult mode. So here the leader models transparency, the leader brings in transparency, invites problem solving. இவர் பயந்து போல, எனக்கு ஏன் இப்படி நடக்குது, ஒரு இடத்துல கூனி குறி உட்கார்ல, lot of things are happening. No helplessness, no blame. Helplessness என்னால முடியலன்னு சொல்லி எங்கேயுமே இல்லை, blame game எங்கேயுமே இல்லை. Friends, this is the way how we move from a drama role into a space where we call it as the healthy role. Anamalaji, நீங்க கேட்ட அந்த space, this is the space, Anamalai sir, where we move from the persecutor, victim or the rescuer role into a healthy adult communicative role where the process brings in a desired result and the project moves on, or the life moves on, or the situation moves on. Everybody is on a win-win situation. Yeah. This makes. Yes, sir. So friends, I had one more example which I'll come back if I have a time. So இதுல நம்ம வெளியே வரக்கூடியது, it is called the empowerment dynamic or the winner's triangle. Okay, so இந்த winner's triangle-ல என்ன இருக்குன்னு பார்த்துக்குங்க. I am introducing 3 new words which is starting in the letter C. Creator, coach, challenger. Please remember these words, very, very important, powerful words. Creator, coach, and challenger, right? So the victim moves to creator, the rescuer moves to coach, the persecutor moves to challenger. So இப்போ இதுக்கு மேல ஸ்லைட்ல எல்லாமே நம்ம என்ன பார்த்தோம்னா, நம்ம எந்த சீட் நம்மளோட ஃபேவரட் சீட், எந்த ரோல், பர்சிக்யூட்டரா, விக்டிமா, ரெஸ்கியூவரா, அது பார்த்தோம். செகண்ட் லெவல்ல என்ன பார்த்தோம், அங்கிருந்து நம்ம மூவ் ஆகிறப்போ அந்த ட்ரையாங்கிள்குள்ள எப்படி நம்ம சுத்துறோம்னா, பர்சிக்யூட்டர்ல இருந்து மற்ற என்ன 2 ரோல் எடுக்கிறோம், அந்த மாதிரி நம்ம பார்த்தோம். இப்போ நம்ம என்ன பார்க்கறோம்னா, அதுல இருந்து வெளியே வர்றது எப்படி, ஒன்னு அடல்ட்ல பார்த்தோம். அப்போ நீங்க அந்த பர்சிக்யூட்டர் விக்டிம் ரோல் உங்க அவேர்னஸ் வந்துச்சுன்னா வேற என்ன ரோல் நீங்க கொண்டு வரலாம், அந்த ரோல் தான் இப்போ பார்க்குறோம். For that we have got three roles: creator, coach, and the challenger. From victim to creator, from rescuer to coach, from persecutor to challenger. Sabri, you want the previous slide? I'll come back to you. கடைசியில் நான் திருப்பி போடுறேங்க Sabri. Thank you. So இந்த இது was very, very important. அப்போ இந்த ட்ரையாங்கிள் நீங்க வேணா ஸ்கிரீன்ஷாட் எடுத்துக்கங்க. See, from persecutor role, how you can become a challenger. From victim, how you can become a creator. From rescuer, how you can become a coach. This is nothing but repositioning yourself, reworking on your natural behavior consciously so that it becomes a natural behavior in a few days. So அப்ப நீங்க persecutor இருந்தீங்கன்னா you work, you put in your effort so that you become the challenger, which is positive. From victim you become the creator, from rescuer you become the coach. So the persecutor இந்த challenger ரோலுக்கு வரப்போ அவங்க என்ன பண்றாங்கன்னு பாத்தீங்கன்னா, sparks learning by challenging assumptions and naming the facts. உங்ககிட்ட சில அசம்ஷன்ஸ் இருக்கும்ல, இவர் எப்பவுமே இப்படிதான் பண்ணுவாரு அப்படின்னு சொல்லி ஒருத்தர் மேல இருக்கிற அசம்ஷனை we can start challenging that. இவர் எப்பவுமே இப்படி பண்ணுவாரா, இல்ல இன்னைக்கு மட்டும் போய் இருக்கா அப்படின்னு சொல்லி you start challenging your assumptions and naming the facts. Start identifying the facts. Focuses on development by holding people accountable for taking action. So they focus on the development by holding people accountable for taking action. அப்ப இந்த challenger என்ன பண்றாங்கன்னு பாத்தீங்கன்னா, they start focusing on the people and the accountability which they hold. சரிங்களா? So இந்த persecutor, ஏன்பா உங்கள்கிட்ட கொடுத்தா இப்படியே பண்ணணும் திட்டுறதை விட, ஏன்பா நீ திறமசாலி தானே, நீ பண்ணிருவ, ஓகே, so what is stopping you from doing it? So இந்த மாதிரி சில dialogues you can built into your
communication style in case you are a persecutor. So next slide இதுல கொஞ்சம் in depth போவோம். So in case you are a victim, you can think in terms of a creator. Focuses on vision and desired outcomes. நமக்கு என்ன வேணும், விக்டம் என்ன ஏதோ ஒன்று பண்ணா போக ப்ராப்ளம் ஆகுது எனக்கு எப்படியாவது உட்கார்றதை விட they need to focus on vision and the desired outcomes. என்னோட விஷன் என்ன, என்னோட அப்ஜெக்டிவ் என்ன, என்னோட கோல் என்ன, what am I supposed to deliver in this role, what is the desired outcome, this is what they need to think. They take full responsibility for initiating action to achieve their desired result. கிளியரா பாருங்க, they take full responsibility for initiating action. இந்த விக்டிமோட ஃபேவரட் இது என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா, விக்டிம் ஆயிட்டேன்னு சொல்லிட்டு வேலையே பண்ணாமல் உட்காந்துருவாங்க. அப்போ கிரியேட்டருங்கிற ரோல் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா, யூ ஸ்டார்ட் ஐடென்டிஃபைங் வாட் கேன் பி டன். என்னால் முடியலப்பா அப்படின்னு சொல்லி தலையில் கை வச்சு உட்கார்றதை விட, என்னால் முடியல, ஹவு கேன் ஐ கெயின் தி ஸ்கில், என்கிட்ட திறமை இல்லை, ஹவு கேன் ஐ கெயின் தி ஸ்கில், ஃப்ரம் ஹூம் கேன் ஐ கெட் தி சப்போர்ட், ஹூ வில் சப்போர்ட் மீ இன் கெட்டிங் திஸ் ரிப்போர்ட் டன். ஸோ மூளையில் முடங்கி உட்கார்றதை விட putting in one little bit of extra to find a solution to the problem, moving from the victim role into the creating role, where they create something new, ஒரு புது ஆப்ஷன், ஒரு புது ஐடியா, ஒரு புது இது. ஸோ சிம்பிள் ஷிஃப்ட் தான், பட் யூ வில் see a lot of empowerment being done. That's why it's called the empowerment triangle. இந்த ரெஸ்கியூ இருக்காங்க பார்த்தீங்களா, அடிக்கடி போய் காப்பாத்துறாங்க, எதுவும் பண்ணாம கேட்காம போய் காப்பாத்துறது, போய் ஒரு ஃபீல் குட் ஃபேக்டர் பண்ணி காப்பாது. அப்போ அவங்க என்னவா மாறணும்னா, தே நீட் டு மூவ் டு தி ரோல் ஆஃப் எ கோச். ஓகே, அப்போ அவர் என்ன பண்றாரு கோச்? எம்பவர்ஸ் பீப்புள் த்ரூ இன்கொயரி டு ஹெல்ப் தெம் கெயின் கிளாரிட்டி. ஒரு கோச் என்ன பண்ணுவாரு? எப்படிப்பா ஒரு ஃபுட்பாலை எப்படி பண்ணணும், ரைட், எப்படி விளையாடணும், கையில் விளையாடுவீங்களா, இல்லை இல்லை காலை யூஸ் பண்ணும்ல அப்படின்னு கேட்டு bringing insights into the other person. So he asks beautiful questions, he empowers the other person, he gives him confidence. ஏன்பா போன வாரம் இதே டார்கெட்டை தான் கொடுத்தோம், நீங்கள் டக்குன்னு முடிச்சிட்டீங்க, இந்த வாரம் ஏன் ஸ்ட்ரகிள் ஆகிட்டு இருக்கு, ஏதோ மிஸ் பண்ணியிருக்கீங்களாட்டு இருக்கு, நேற்று பண்ண தக்காளி ஊத்தப்பம் சூப்பராக இருந்துச்சு, இன்னைக்கு நீ தக்காளி ஊத்தப்பம் போடுறப்போ வேற மாதிரி கொஞ்சம் கசக்கர டேஸ்டாக இருக்கு, என்ன மிஸ் ஆகுது? He makes the other person to think what has gone wrong, think what can be done differently. That is the role of a coach. So please remember, the persecutor, if your favorite role is a persecutor, you need to become the challenger, where you start challenging the other person's accountability and their assumptions. If you are a victim, you need to move yourself into the creator role so that you can start communicating with people about your weaknesses. Sometimes we call this also the vulnerability. சார் எனக்கு தெரியாது சார், சொல்லி கொடுங்க. ஐயோ திருப்பி எங்கிட்டே கொடுத்துட்டா, எனக்கு இதை பண்ணவே வராது, திருப்பி ஏன் எனக்கே வருது, விக்டம் உட்கார விட உங்ககிட்ட யார் அந்த டாஸ்க்கை கொடுக்குறாங்க, we can start talking to them clearly and boldly. சார் இதுக்கு எனக்கு ஒரு அளவுக்கு தான் சார் தெரியும், எனக்கு இது எப்படி பண்ணணும்னு இந்த பாடம் சொல்லி தான் முடிச்சு கொடுத்துருவேன், இல்லாட்டி எப்படி ஒரு டெமோ காமிங் சார் நான் பண்ணிடுறேன். ஸோ வாட் ஹேப்பன்ஸ், ப்ராப்ளம் உட்காராம you become a creator, you take the next step to solve the problem. The rescuer, you become a coach. So the empowerment triangle, you can also Google on this subject on empowerment triangle. Cartman's triangle was the first one which came, and this empowerment triangle, I don't have the idea as to who worked on this concept of the empowerment triangle, but நிறைய இடத்துல you can see Cartman's triangle being done, being used as the identification, self-awareness mode. The empowerment triangle moves the people into the doing mode. What is the solution? சரிங்களா? இந்த இதில் பார்த்தீங்கன்னா, I'll begin with the victim. கீழ் இருக்காரு, மேலே பாருங்க கிரியேட்டர். அந்த ஐ கேன் டூ இட்டுங்கிற நம்பிக்கையை கொண்டு வரணும், அவ்வளோதான். அக்செப்டிங் ஓன் வல்னரபிலிட்டி, ரியலைசிங் தே ஹேவ் தி பவர் டு. அவங்ககிட்டயும் திறமை இருக்கு, அவங்ககிட்டயும் பவர் இருக்கு. திறமை இல்லையா, கத்துக்கிற திறமை இருக்குல்ல, கத்துக்கலாமே, எனக்கு இன்னைக்கு தெரியல, 1 weekல நான் கத்துக்கிறேன். Thinking about options. So it is about thinking about options. What else can I do? Instead of blocking our thinking, we think into what other options I can have. So இந்த இடத்துல victim இருந்து creator ஆகிறதுக்கு you need to focus on the problem solving skills. What else? Ideation. Okay, வேற என்ன பண்ணலாம்? Looking at the alternatives. That is the role of the creator. I can do it. என்னால பண்ண முடியும், ஆனா எப்படின்னு தெரியல, I'll search for it. எனக்கு இப்படிதான் பண்ண முடியும்னு தெரியும், ஆனா அந்த ஸ்கில் எங்கிட்ட இல்லை. லேர்ன்.
எனக்கு எப்படி பண்ண வரும்னு தெரியும், ஆனா மனசு இல்ல. ஏன் மனசு இல்ல? வாட் இஸ் பிளாக்கிங் யூ? பர்மிஷன் இல்லையா? பர்மிஷன் கேட்டு பண்ண ஆரம்பிங்க. ஸோ from victim mode, you can easily move to the creator mode by asking this question, how can I do it? அதுக்கு I can do it நம்பிக்கை ஃபர்ஸ்ட் வந்துச்சுன்னா the remaining cycle goes over. The persecutor. On the persecutor, you move into the challenger role. ஒருத்தர் மேல பழிய போட்டு இது பண்ணாம you change into the assertive method. You start becoming assertive. You can do it. தன்னம்பிக்கை கொடுக்குறீங்க அந்த பர்சன் கிட்ட, right? You can do it. Constructive way of getting needs met without pushing or punishing. இந்த பனிஷ் பண்ணாம லைட்டா புஷ் பண்ணிட்டு கன்ஸ்ட்ரக்டிவ் வேஸ் ஆஃப் கெட்டிங் திங்ஸ். வேற எப்படிப்பா பண்ணலாம், வேற என்ன பண்ணலாம், இப்படி பண்ண எப்படி இருக்கு யோசிச்சு பாருங்க. சஜஸ்டிவ் மெத்தட் சார், இப்படி பண்ண கொஞ்சம் கொஞ்சம் ப்ராஃபிட்டபிலிட்டி அதிகமாக வரும் சார், நான் சொன்ன மெத்தட்ல கம்மியா இருக்கு, நல்லா இருக்கே சார் உங்க ஐடியா, சரி கொஞ்சம் பத்தி யோசிச்சு பாருப்பா, நான் சொன்னதை கூட கொஞ்சம் உன்னோட ஐடியாவை கொஞ்சம் மிக்ஸ் பண்ணி பாரு, என்ன ஆகுதுன்னு பாரு. சஜஸ்டிவ் வித்வுட் பனிஷிங் கால்ஸ் ஃபார்த் growth in others. அப்படின்னு என்ன அர்த்தம்? பர்சிக்யூட்டர் அப்படியே மாறின என்ன ஆகுதுன்னு பாருங்களேன். யூ பிகம் தி growth factor ஃபார் தட் பர்சன். ஏன்னா இந்த ஆள் எப்போ போனாலும் நம்மளை அமுக்கி விட்டே இருக்கிறத விட இவர்கிட்ட போனா நம்மளுக்கு கொஞ்சம் எனர்ஜி இருக்கப்பா, நம்மளை வளர்த்தி விடுறாருங்கிற அந்த ஃபீலிங் வரும். ஸோ இந்த இடத்துல நம்மளுக்கு என்ன வேணும்? த ஸ்கில் ஆஃப் பீயிங் அசர்ட்டிவ். ஓகே, பர்சிக்யூட்டர் டு மூவ் டு சேலஞ்சர், யூ நீட் டு பிகம் தி பர்சன் வித் த ஸ்கில் ஆஃப் அசர்ட்டிவ்னஸ். சொல்ல வந்த அவங்க மனசு புண்படாம சொல்லக்கூடிய ஸ்கில்ஸை நம்ம டெவலப் பண்ணணும். ஸோ தி சேலஞ்சர் ஒன் கொஸ்டின் வாட் யூ கேன் திங்க் அபவுட் இஸ் யூ கேன் டூ இட் அப்படின்னு சொல்லி தன்னம்பிக்கை அடுத்தவங்களுக்கு கொடுத்தோம்னா தென் யூ பிகம் ஏ சேலஞ்சர். பண்ணிடலாம் சார், நான் பண்ணுறேன் சார், 10 days பண்ணிடுவேன் சார், சூப்பராக எனக்கு ஐடியா கொடுத்துட்டீங்க சார். சரி, ஃபர்ஸ்ட் டைம் 10 days பண்ணுற கொடுங்க, அடுத்த டைம் ஒரு சேலஞ்ச் வைங்களேன். போன 10 days பண்ணிட்டேன், இந்த தடவை ஒரு 8 days பண்ண முடியுமா செக் பண்ணி பாருப்பா. நம்ம ஒரு சேலஞ்ச் எடுத்துக்கலாமே, அந்த மோட்லையும் போகலாம். உன்னால பண்ண முடியும், உனக்கு எக்ஸ்பீரியன்ஸ் வந்துச்சுல, நோ ஸ்டார்ட் ரெடியூசிங் தி டைம் ஃபேக்டர். ஸோ that is the role of a challenger. The last one, which is the most important one, the rescuer. You can move the role of a coach. You know, rescuers கிட்ட அவங்களோட தாட் ப்ராசஸ் எப்படின்னா, மற்றவங்க கஷ்டப்படக்கூடாது, புண்படக்கூடாது, அந்த கேரிங். ஸோ a coach also has the same thing. You become caring. How can I help you? You can ask them, how can I help you? What support do you need from me? If you are a team leader or a boss or a family head, இருந்தால் உங்கள் குழந்தைகிட்ட போயிட்டு இது வேணுமா அது வேணும் கேட்குறேன், உனக்கு என்னப்பா வேணும்? ஏதோ ஃபோனில் ஃப்ரெண்டு கூட பேசுறது கேட்டேன், ஏதோ மேத்ஸில் டஃப்பாக இருக்குன்னு சொன்னேன், உனக்கு என்ன சப்போர்ட் வேணும்? அப்பா அவங்க கூட உட்காரணுமா, இல்லை ஏதாச்சும் டியூஷன் வைக்கணுமா, இல்லை பேப்பர் சப்ஜெக்ட் டஃப்பாக இருக்கா? யூ ஆஸ்க் தெம். ஓகே, ஸோ ஹவு கேன் ஐ ஹெல்ப் யூ? இன்ஸ்டெட் ஆஃப் ஜஸ்ட் டேக்கிங் ஓவர், உனக்கு மேத்ஸ் வரலையா, நான் டியூஷன் டீச்சர் சொல்லியிருக்கேன், நாலுலேருந்து வருவாங்க, ரெடி ஆகிக்கோ அப்படின்னு சொல்லி ப்ரெஷர் போடாமல் ask them, allow them to talk, ask them. Once you ask the question, the next important skill, which is most important, is listening. கேள்வி கேட்டுட்டு காதை கொடுத்து listen to them, find out what they want to talk. The rescuers, they never allow the other person to talk. வா சும்மா இருப்பா, நான் பண்றேன், ரைட்? இன்னைக்கு ஈவினிங் இன்னொரு மீட்டிங்ல நான் ஷேர் பண்ணிட்டேன். மை டிஎஸ் சர்க்கிள் இஸ் ஜஸ்ட் ஷேரிங் ஆன் தி சேம் டாபிக். ஒரு சின்ன பையன் பெல் அடிக்கிறதுக்கு கஷ்டப்பட்டு இருந்தாங்க, பெல் அடிக்கல, குதிச்சு ஜம்ப் பண்ணி பார்த்தா பெல் அடிக்கல. அந்த பக்கத்துல இருந்து அந்த சைடில் ஒரு ஆள் போனாரு, பையன் கஷ்டப்படுறான்ட்டு இருப்ப என்ன பண்ணாரு, பெல்ல 2 தடவை அடிச்சிருக்காரு. பெல்ல அடிச்சுட்டு கையை கீழே கதவை திறந்துட்டாங்க, கீழே நின்று இருந்த பையனை காணோம். அந்த பையனோட வேலையை என்னன்னா ஒரு வீட்டில் போய் பெல் அடிக்கிறது. அந்த பையனோட வீடும் கிடையாது. கடைசி அந்த வீட்டில் கதவை திறந்து வந்துருந்த ஆளு இவர்கிட்ட எதுக்கு பெல் அடிச்சிங்கன்னு சொல்லி ஒரு வாக்குவாதம் மாதிரி போயிடுச்சு. Just telling a typical situation. So, one of the basic questions for the coach will be, how will you do it? நீ இதை எப்படிப்பா பண்ணுவ? Making the other person to think, how will you do it? ஓகே, உனக்கு எக்ஸாமுக்கு 1 week தான் இருக்கு, உனக்கு வேறு 10 சாப்டர் இருக்கு, எப்படி நீ ப்ரிப்பேர் பண்ண போற? ஒரு ஐடியா கூட. அப்போ அவங்க என்ன சொன்னாலும் ஒரு 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 அக்செப்டன்ஸ், ஒரு லிஸ்னிங் பண்ணி முடிச்சுட்டு அப்புறம் நம்ம சஜஷன் அது போகிறப்போ தென் ப்ராப்ளி யூ கேன் டேக் தி சேலஞ்சர் ரோல். ஒரு அந்த மாதிரி கொஞ்சம் உங்களோட நேச்சருக்கு என்ன வருதோ பண்ணிட்டீங்கன்னா அதர் பர்சன் வில் ஃபீல் ஹாப்பி, பிகாஸ் தட் கிரியேஷன் இஸ் தேர் ஓன், நாட் யுவர்ஸ். நம்ம போய் டெய்லி 2 மணி நேரம் 10 சப்ஜெக்ட் இருக்கா, 1 2 3 4 5 இப்படி தான் பண்ணணும்னு சொல்லி நம்ம இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் கொடுக்குறத விட allow the person to come out, allow the students to come out with their own idea of sorting the situation up. So that is the role of a coach.
Sabri says Vadivelu joke. ஆமாங்க எதையோ பார்த்து சொன்னதுதான். தேங்க்யூ சபரி. ஸோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், என்னோட அடுத்த செஷனில் ஐ வில் பி ஸ்டார்டிங் ஆஃப் ஃப்ரம் திஸ் ட்ரையாங்கிள். ஸோ சேலஞ்சஸ் வேற என்ன பண்ணலாம், கிரியேட்டர்ஸ் வேற என்ன பண்ணலாம், இந்த கோச்சஸ் வேற என்ன பண்ணலாம்னு சொல்லிட்டு மை probably after another 14 days I'll be coming up with that particular session where we'll be going in depth into the creator role, challenger role and the coaches role. இப்போ இந்த டேர்ம்ஸ் எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா we can use these things anywhere, everywhere, in the family, in your workplace, with your friends, இது எல்லாமே. One interesting thing, when I take up this topic, I always get this feedback. சார், நம்ம இந்த ட்ரையாங்கிள்குள்ள போறதே பார்த்தீங்கன்னா ஒன்னா வீட்டில் இருக்கு, இல்லாட்டி ஆஃபீஸில் இருக்கு சார். ஃப்ரெண்ட்ஸ் கூட இருக்கிறப்ப இதெல்லாம் எதுவுமே இல்லை சார். Please become aware of that and you find a solution, find a reason why is it so. Okay. Few slides, just 2 slides before I close. Why do we keep having the same fight? That is the objective. It is because we are stuck in the drama triangle, playing victim, persecutor, rescuer on repeat. திருப்பி பிரச்சனை வந்துட்டே இருக்கு. இதே மாதிரி தான் கடைசியில் ஒன்றா நம்ம விக்டிமா முடிவோம், இல்லாட்டி பர்சிக்யூட்டராக முடிவோம், இல்லாட்டி ரெஸ்கியூராக முடிவோம். ரைட்டுங்களா? இந்த எந்த ரோல் எடுத்தாலும் கடைசியில் வி எண்ட் அப் வித் ஸ்லைட் ஒரு நெகட்டிவ் ஃபீலிங். ரைட்? ஸோ இது ரிப்பீட்டடாக நடக்குது. கதை மட்டும்தான் மாறுது, கண்டென்ட் மட்டும்தான் மாறுது. ரைட்டுங்களா? இன்னைக்கு தோசைக்கு சண்டை போடுறோம், நாளைக்கு பென்சிலுக்கு சண்டை போடுறோம், நாளான்னைக்கு டிவி பார்க்குறதுக்கு சண்டை போடுறோம். ஆனால் நம்மளோட ரோல் இதாக தான் இருக்குது. விக்டிமாக தான் முடியும், பர்சிக்யூட்டராக தான் முடியல, ரெஸ்கியூராக தான் நம்ம முடிகிறோம். தி ட்ராமா ட்ரையாங்கிள் கீப்ஸ் அஸ் ட்ராப்ட். புரியுதுங்களா? த ட்ராமா ட்ரையாங்கிள் கீப்ஸ் அஸ் ட்ராப்ட் இன் விக்டிம், பர்சிக்யூட்டர் அண்ட் ரெஸ்கியூர் ரோல். இந்த ட்ராமா ட்ரையாங்கிள் நம்மளை இந்த ரோலில் பிடிச்சி உட்கார வைக்கிறோம். பட் awareness can rewrite the story. But once you become aware, right, you can rewrite the story. அப்போ இந்த அவேர்னஸ்ங்கிறப்ப நான் என்ன சொல்லுவேன்னா, எங்க நடக்குதுன்னு கண்டுபிடிச்சிட்டோம், இது யாரு கூட என்ன நடக்குதுன்னு கண்டுபிடிங்க அடுத்தது. அப்போ அந்த பர்சன் பார்க்குறப்ப நம்ம ரெடி ஆயிடுவோம். ஒன்ஸ் we are ready, we are aware, we'll never get into this drama triangle. So from blame to balance, how can we balance our roles? அந்த பேலன்சிங் த ரோல் தான் அந்த ரெண்டு இது பார்த்தோம். சரிங்களா? தி கிரியேட்டர், தி சேலஞ்சர் அண்ட் தி கோச். ஓகே, that is a new way to talk at home or your workplace. That is the way how we can start talking or communicating. So the first step will be to spot the drama, flip the script. Drama பாருங்க, ஸ்கிரிப்டை மாத்துங்க. ஸ்கிரிப்டை மாத்துற எங்க பண்ணுவீங்க? From victim to creator. அந்த கிரியேட்டருக்கான டயலாக்ஸ் நம்ம சொல்லி கொடுத்தோம். கோச், அந்த ரிஸ்கர் இருக்குது, கோச் எப்படி மாத்துறதுக்கு என்ன கேட்கணும். ரைட். அடுத்தது பர்சிக்யூட்டர், விக்டிம், ரெஸ்கியூர் ரோல் இருந்து கோச், கிரியேட்டர், ரைட், அண்ட் தி சேலஞ்சர். அந்த 3 ரோலுக்கு என்ன ஸ்கிரிப்ட்னு சொல்லி நம்ம பார்த்தோம். ரைட். அண்ட் ரீபில்ட் கனெக்ஷன் வித்வுட் பிளேம், கில்ட் ஆர் ரெஸ்கியூ. ஒரு பிளேம், அடுத்த மேலே பழி போடாம, ஒரு கில்ட்டிய ஃபீலிங் நம்ம மேலே கில்ட்டிங்க ஃபீலிங் எடுக்காம, அடுத்தவங்க இப்போ ரெஸ்கியூ பண்ணாமல் எப்படி வர முடியும்? அதுதான் நம்ம அடுத்த செஷனில் நம்ம இன்னும் இன்டெப்தா நம்ம இந்த கம்யூனிகேஷன் ஸ்டைலில் எந்த பேட்டர்னில் யார் என்ன பண்ணலாம், how you can empower people, empower yourself and in turn empower your team members or your family members. So please understand that families are systems, organizations are systems, this community is a system, this world is a system, our planets are a system, right? And systems repeat patterns, and systems repeat patterns. And the patterns vandale, and the patterns nammala maatha mudiyum once you are aware. So the 3 tips for which we will be closing for the day will be identifying referring conflict loops. என்னென்ன லூப்ஸ் வருதுன்னு பாருங்க, எங்க ஆரம்பிச்சு எப்படி போகுதுன்னு பாருங்க. ஐடென்டிஃபை தட், flip scripts using adult communicationல போங்க, அவேர்னஸோட போங்க. எக்ஸிட் ட்ரையாங்கிள் வித் கான்ஷியஸ் சாய்ஸ். ஓகே, நான் பர்சிக்யூட்டர் ரோல் எடுக்கிறேன், பொலைட்டா சொல்றேன், அந்த பொலைட்னா சொல்லலாம்னு சொல்லி ஒரு அவேர்னஸ் வந்தாலே யூ ஆர் மூவிங் அவுட் ஆஃப் தட் திங். ரைட்? ஸோ ஐடென்டிஃபை, ஃபிளிப் அண்ட் எக்ஸிட் தி ட்ரையாங்கிள். Friends, with that my session is over. And for people who are not in our WhatsApp group, I would request you to join our
WhatsApp community. It is, I'm sharing the link in the chat box, and friends, it is only a one-way communication, and we will not be disturbing you with messages. Two message varum. The first message will come to you on Sunday. Second message will come to you on Tuesday sometime, right? And Sir, excuse me. Can you yes, please ma'am. show that slide with that coach and I'll that show last you. slide? Yeah, please, I'll take a screenshot. I'll show you, ma'am. 1 second. Okay, Sriram sir, thank you. Great session, Sulikan. Thank you. And empowerment triangle is very powerful. Thank you. So my next session will be on in-depth, which will be like on the focusing on the empowerment triangle. Or nimsham, ma'am. Second. Ma'am, visible irka, ma'am? Yes, sir. Thank you, sir. I took the screenshot. Welcome. Sabariக்கு barber shop explanation கொடுக்குங்களா? வந்துடுறேங்க சார். Okay, friends, ஒரு example skip பண்ணேன். I'll just share that. Gopi, thank you for feedback. Pradeep Kumar ji, welcome. Good session, sir. Learned valuable information. Please join our further sessions also. WhatsApp group la join பண்ணிருங்க. Sabari ji, I'm going back to your session, to your example. On the barber shop la. Okay, this is an example. ஓகே, ஒரு கஸ்டமர் பார்பர் ஷாப்புங்கிற சும்மா ஒரு இண்டிகேஷன் பிக்சருக்கு தான் போட்டேன். இட் கேன் பி எனி கஸ்டமர் சர்வீஸ் சிச்சுவேஷன். தி ஆங்கிரி காலர், ஒருத்தர் ஃபிசிக்கலாவோ நேருக்கு நேராக வராரோ இல்லை ஃபோன்லேயே உங்ககிட்ட கேட்குறாங்க, வராங்க ஒரு ஆகுமெண்ட். அப்போ அந்த டைமில் த விக்டிம், வை டு ஐ ஆல்வேஸ் கெட் ஸ்டக் அப் வித் ஆங்கிரி கஸ்டமர்ஸ், ஸோ அன்ஃபேர். எனக்குன்னு இந்த கோவமாக இருக்கிற கஸ்டமர்ஸ் எங்கேருந்து வந்தப்பா சேர்றாங்க. எப்போவுமே வந்தோன்னே நம்ம கிட்ட கம்ப்ளைண்ட் நம்ம மேல தான் தப்பு பண்ண, ஏதோ நான் கம்பெனி நடத்துற மாதிரி, நான் ஏதோ இந்த ப்ராடக்ட்டை பண்ற மாதிரி. இட்ஸ் சோ அன்ஃபேர், த விக்டிம். அப்போ அந்த பெர்சிக்யூட்டர்ஸ் ஹூஸ் டெஃபினெட்லி தி கஸ்டமர், யுவர் கம்பெனி இஸ் யூஸ்லெஸ், யூ பீப்புள் நெவர் சால்வ் ப்ராப்ளம். உன் கம்பெனி ப்ராடக்ட் வாங்கினதே வேஸ்ட் அப்பா, இட் இஸ் ஆல் யூஸ்லெஸ். உன் கம்பெனியே மோசமான கம்பெனி, ஏன் இங்க வந்தனே தெரியல. யூ பீப்புள் நெவர் சால்வ் ப்ராப்ளம்ஸ். ஒரு பிரச்சனைன்னு சொல்லி வந்து சொல்றேன், மதிக்கணும் கூட இல்லை. கொடுத்து 2 நாள் ஆச்சு, என்னப்பா பண்றீங்க, பிரச்சனையும் கூட சால்வ் பண்ண மாட்டேங்கிறீங்க. விக்டிம், பெர்சிக்யூட்டர். நீங்க இந்த ரோல்ல ஒரு கஸ்டமர் சர்வீஸா இருக்கீங்க, கஸ்டமர் வந்து திட்டுறாரு, விக்டிம் பெர்சிக்யூட்டரா ரோல் ஓடிட்டு இருக்கு. அங்க ஒருத்தர் சம்பந்தமே இல்லாம ஒரு ஆள் உள்ளுக்குள்ள வராரு. ரெஸ்கியூவர், the service representative, right, or the sales manager or the owner, anybody can come in. I personally take care of this for you, even though it's not my department. இன்னொரு டிபார்ட்மெண்ட் சொல்ல, சார் இது நான் பர்சனலாக பார்த்துக்கிறேங்க சார், நீங்க ரிலாக்ஸ் சார், நான் பார்த்துக்கிறேங்க சார். அந்த இடத்துல நார்மல் என்ன ஆகும், நம்ம ஸ்டாஃபை தான் நம்ம திட்டுவோம். தம்பி புதுசு சார், இவனுக்கு ஒன்றும் தெரியாது. எப்படி இருக்கும் நம்ம மனசு அந்த இடத்துல, ரைட்டுங்களா? நீ ஒன்றும் சொல்லியும் கொடுக்கல, கஸ்டமர்ட்டையும் நிற்க சொல்ற, திட்டு வாங்குற கஸ்டமர்கிட்ட என்னை கேவலப்படுத்தி நீ நல்ல பேர் வாங்கிக்கிற. I'll personally take care of this for you, even though it's not my department அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த ரெஸ்கியூவர் அந்த இடத்துல சொல்றாரு. சரிங்களா? even though it's not my, என்னோட வேலை இல்லை சார், இருந்தாலும் உங்களுக்கு வேண்டி நீங்க கஷ்டப்பட்டாங்க. அவன் நல்ல ஆளாயிடுறான். அப்புறம் மீட்டிங், அப்போ அதுக்கப்புறம் உங்களுக்கு தெரியும் என்ன ஆகுன்ட்டு. நம்ம கூணி குறிக்கு நின்று இருப்போம். அப்புறம் வந்து நம்ம ரெஸ்கியூ பண்ணாடே, அந்த கஸ்டமர் அப்படிதான்டா பண்ணணும். See, but this is not required. We can always handle things in a sweet way. The victim கடைசியில் நம்ம மைண்ட்ல என்ன, see, I always end up with impossible cases. இந்த இடத்துல, okay, since we have finished our session, I'll ask questions. I'm inviting the participants to come out. இந்த பிரச்சனையை எப்படி சால்வ் பண்ணலாம்? Now you know the thing, right? இந்த இடத்துல அந்த விக்டிம் என்ன பண்ணிருக்கலாம், அந்த பெர்சிக்யூட்டர் என்ன பண்ணிருக்கலாம், அந்த ரெஸ்கியூவர் என்ன பண்ணிருக்கலாம்? நம்ம அந்த எம்பவர்மெண்ட் ட்ரையாங்கிள் பத்தி நீங்க சொல்லுங்க. இந்த இடத்துல யூஸ் பண்ணி ஐடியா சொல்லுங்க. சபரி, இது உங்களுக்கு தான் கேள்வி டைரக்டா. Anybody can answer, please. So how can we solve this? அடுத்த பேஜில் சால்வ் ஆயிரு சொல்யூஷன் எங்கிட்ட இருக்கு. ஒரு ஐடியல் சொல்யூஷன், எனக்கு தெரிஞ்ச ஒரு சொல்யூஷன் அங்க போட்டிருப்போம். வேற என்ன பண்ணிருக்கலாம் இந்த இடத்துல?
நீங்க சொன்னாதான் தப்பா ரைட்டான்னு உங்களுக்கும் தெரியும், எனக்கும் தெரியும். அதை நம்ம லேர்ன் பண்ணலாம். சொல்லவே இல்லைன்னா we are holding ourselves back. அப்போ இந்த செஷனோட Jaganji, can I? எஸ் ப்ளீஸ். ஓகே, இந்த இடத்துல நம்ம என்ன பண்ணிருக்கலாம் அப்படின்னாக்கா வந்து ஒன்று வந்து ஐ குட் ஹவ் டேக்கன் கேப் ஆஃப் அ கோச் அண்ட் ஐ குட் ஹவ் கோச் தெம் ஆன் ஹவு டு ஹேண்டில் தட் சிச்சுவேஷன். எஸ் ஸோ இன்ஸ்டெட் ஆஃப் ஜஸ்ட் அவரை வந்து விக்டிமா பண்றதுக்கு பதிலாக ஐ ஷுட் ஹவ் எம்பவர்ட் him டு ஹேண்டில் சச் கைண்ட் ஆஃப் சிச்சுவேஷன். ஸோ அங்கே வந்து என்ன ஆகுது அப்படின்னாக்கா வந்து ஐ in a way I become a rescuer and I also become a creator. அவரை வந்து ஒரு எம்பவர் பண்ணி ஐ மூவ் him to the next level. ஏன்னா அப்போ his vulnerability is also taken care. எஸ் So that's what I feel should be the first approach. எஸ் குட். மற்றவங்களுக்கு என்ன தோணுது? கண்டிப்பா நீங்க கரெக்டாக தான் சொல்லுவீங்க. Okay, I have a message in the chat box. I will request the others also to please learn. Okay, Tarni JM, I could have told him to be patient and give the customer to new barber. Okay. இன்னொரு பர்சன் கிட்ட அவங்க அனுப்ப சொல்லியிருக்கலாம். ஓகே, நான் பிஸியா இருக்குங்க, நீங்க வெயிட் பண்ணுங்க, அவர் உங்களுக்கு பண்ணி கொடுத்துருவான்னு சொல்லியிருக்கலாம். ஓகே, ரைட், குட் சஜஷன். இன்னொருத்தர்கிட்ட அப்பவே வெயிட் பண்ண வைக்காம அவர் அனுப்பிச்சு விட்டுருக்கலாம். குட், ஃபைன். ஒரு பாசிபிள் சொல்யூஷன் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா, the drama version recap. அந்த இடத்துல ட்ராமா என்னாச்சுன்னா, the victim was the staff, the persecutor was the customer, the rescuer was over promising. Please understand the word over promising. Please, customer pleasing behaviors, customer pleasing dialogues. அப்போ அந்த அந்த மூமெண்ட்டை ஆஃப் பண்ணிட்டு ஏதோ ஒரு வாயை விட்டு கமிட்மெண்ட் கொடுத்துருவாங்க. கம்பெனி பாலிசிலே இருக்காது, நாளைக்கு அந்த இடத்துல சிக்கிடுவாரு. கஸ்டமர் அடுத்த தடவை வரப்போ கேட்பேன், அன்னைக்கு அவர் சொன்னாருங்களே, கம்பெனி அந்த பாலிசியே கிடையாது. ஓகே, கஸ்டமர் உள்ள வராரு, கோவத்தோட வராரு. ஐ எம் ஃப்ரஸ்ட்ரேட்டட், திஸ் ப்ராடக்ட் isn't working. என்ன சொல்றாரு? ஐ எம் ஃப்ரஸ்ட்ரேட்டட், திஸ் ப்ராடக்ட் isn't working. அந்த ஃபர்ஸ்ட் ரோல்ல அந்த விக்டிம், ஐ ஷோ தி ப்ரீவியஸ் ஸ்லைட். இந்த விக்டிம் பாருங்க, வை டு ஐ கெட் ஸ்டக் அப், ஏன் இந்த ஆள் திட்ட, அந்த இடத்துல என்ன பண்றதுன்னு தெரியல. அந்த இடத்துல அந்த விக்டிம் விக்டிம் வந்து ஒரு அடல்ட் திங்கிங்ல வரப்போ the rep things I hear a first. அப்போ இதுக்கு தான் அந்த சேல்ஸ் ட்ரைனிங்ல அவங்களுக்கு சொல்லிக் கொடுப்போம், அவுட் இல்ல ஆங்கிரி கஸ்டமர், ஐரேட்டட் கஸ்டமர்னு சொல்லுவாங்க. ஐ ஹியர் அ ஃப்ரஸ்ட்ரேஷன் சார். சார் உங்க கோவம் எனக்கு புரியுது சார், ஐ எம் லிஸ்னிங் டு யூ சார், லெட்ஸ் கோ ஸ்டெப் பை ஸ்டெப் சார். ஒரு இதை நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்றேங்க சார், அது தந்தப்ப உங்களுக்கு பண்ணி கொடுத்துறேன். ஹியர்ஸ் வாட் ஐ கேன் டூ ரைட் நவ் சார். எனக்கு இப்போ வந்து இந்த 2 ஃபேக்டரை விஷயத்தை வந்து நான் சரி பண்ணி கொடுத்துறேங்க சார். அண்ட் ஹியர்ஸ் வாட் மே டேக் மோர் டைம். அப்புறம் இந்த 2 விஷயத்தை கரெக்ட் பண்றதுக்கு 2 நாள் டைம் ஆகும் சார். ஏன்னா நான் சென்னைக்கு வந்து நான் ஹெட் ஆஃபீஸ்க்கு நான் அந்த கம்ப்ளைண்ட்டை ரேஸ் பண்ணேன்னா அங்கேருந்து ஸ்பேர் பார்ட்டை அனுப்புவாங்க. இன்னைக்கு அனுப்பிச்சா நாளைக்கு கொரியரில் போடுவாங்க சார். நாளைக்கு காலையில் வந்துடும். நாளைக்கு காலையில் வந்தோடனே நான் ரெடி பண்ணிட்டு ஒரு நாள், நான் 2 நாள் 3 நாள் எடுத்துக்கிறேன். ஒரு நாள் நான் ட்ரையல் பார்த்துட்றேன். நீங்கள் நாளான்னைக்கு நீங்கள் ஒரு 3 நாள் கழிச்சு நீங்கள் வந்து எனக்கு வெள்ளிக்கிழமை அன்னைக்கு நீங்கள் வந்து வாங்கிக்கோங்க சார். மார்னிங் கூட வந்து வாங்கிக்கலாம். கஸ்டமர் என்ன சொல்லுவார் அந்த இடத்துல? ஓகே, ஐ ஜஸ்ட் நீட் அப்டேட்ஸ் அலாங் த வே. ஓகேப்பா, நீ சொல்ற, நான் ஸ்பேர் வந்துச்சா எனக்கு ஃபோன் நீ சொல்லு. கண்டிப்பா சொல்றேன் சார், ஐ கீப் யூ அப்டேட் ஆன் த ப்ரோக்ரஸ். அப்போ இந்த ரெப் என்ன பண்ணுவாரு? ஹில் சே அப்சல்யூட்லி ஐ கீப் யூ இன்ஃபார்ம் அன்டில் இட்ஸ் ரிசால்வ்ட். சார் நான் டெய்லி உங்களுக்கு கூப்பிட்டு ஸ்டேட்டஸ் அப்டேட் பண்ணிடுறேங்க சார். அப்போ ரெப் என்ன பண்ணுவாரு? சார் ஆர்டர் போட்டேன், 3 மணி நேரம் போடுறேன் சார், ஆர்டர் போட்டேன், நாளைக்கு வந்துடுங்க சார். நாளைக்கு வந்தோடனே சார் ஸ்பேர் பார்ட் வந்துருச்சு, இன்னைக்கு நான் மாட்டேறோம், ஒரு 1 or 2 days இருக்கட்டும் சார் அப்படிங்க சார். நான் டெஸ்ட் அடுத்த என்ன சொல்லுவார் சார், நான் டெஸ்ட் பண்ணிட்டேன், நல்லா இருக்கு, நாளைக்கு நீங்கள் 24 hours செக் பண்ணிட்டேங்க சார், பவரில் போட்டு பார்த்துட்டேன், நாளைக்கு மார்னிங் நீங்கள் வந்து வாங்கிக்கலாம், எப்போ வேணாலும் வாங்க, 10 o'clock ஷாப் ஓப்பன் ஆகுது, வரப்போ அந்த ரெசிப்ட் மட்டும் கொண்டு வந்துருங்க சார். பில் வேல்யூ வந்து 1600. ஆஸ் எ ஸ்பெஷல் கஸ்டமர் நம்ம 100 rupees வேவ் ஆஃப் பண்ணிட்டோங்க சார், 1500 இஸ் யுவர் பில். அவ்வளோதான் சார். ஸோ லுக் அட் த வே த சேம் சிச்சுவேஷன் ஹஸ் சேஞ்ச்ட், ரைட்? ஸோ இந்த இடத்துல என்ன இருக்குன்னா, acknowledges feelings, the person acknowledges feeling of the other person, sets clear boundaries, no helplessness or over fixing. The helplessness எங்கேயுமே இல்லை, no over fixing. I'll just go back to the previous slide. Here you can see the victim, persecutor and rescuer. Now நான் கொடுத்த சொல்யூஷன் ஒரு பாசிபிள் வே, ஸ்ரீராம்ஜி சொன்ன சொல்யூஷன் இஸ் another way. அப்போ அந்த சிச்சுவேஷன்ல என்ன வேணாலும் இருக்கலாம்.
அந்த இடத்துல விக்டிம் வந்து ஒரு கிரியேட்டரா மாறி இருக்கலாம். சரி, இந்த கஸ்டமர் ஏதாச்சும் ஹேண்டில் பண்ணலாம், திட்டு வாங்குறான்னு முடிவாயிடுச்சு, வேற ஏதாச்சும் டயலாக் டிஃப்ரெண்டா பேசுவோமே. சார் சொல்லுங்க சார், எனக்கு புரியுதுங்க சார், பண்ணிடுறேங்க சார். He could have done that, or he could have asked somebody else to handle it. Anything could have been done there by the person instead of being a victim, right? Now let us put ourselves as a persecutor. நம்ம ஒரு சர்வீஸ் இடத்துக்கு போறோம், அந்த இடத்துல நம்ம வேலை நடக்கணும். நம்ம சண்டை போடுவோமா, ப்ளீசிங்கா பேசுவோமா? சார் 3 நாள் ஆகும் சார். அவன் கோவமா தான் பேசுவான். தம்பி இல்லப்பா, ஃபோன் இல்லாம எனக்கு வேலை ஓடாது. ஒரு ஸ்டாண்ட் பை ஃபோன் தான் கொடுங்களேன், எதுவும் பண்ணி கொடுங்களேன். நான் எப்போ இருந்தாலும் என் ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கெல்லாம் உங்க கம்பெனி தான் ரெஃபர் பண்ணிட்டு இருக்கேன். What are we doing? We as a customer, we are not in the persecutor mode. Probably we are in the challenger mode. சில சமயம் சார் எல்லாம் கொடு, தம்பி மேனேஜர் கொடுப்பா, நான் பேசுறேன், மேனேஜர் போய் சொல்லப்பா, ரெகுலர் கஸ்டமர் சொல்லி நீ வாங்கி கொடுப்பா, உன்னால பண்ண முடியும்ப்பா, நீ எனக்கு ஹெல்ப் பண்ணலன்னா யாரப்பா நம்மளுக்கு ஹெல்ப் பண்ணுவா? Look at the roles what you are taking. The same situation, you have the power to move your communication to any position. The rescuer, ஸ்ரீராம்ஜி சொன்னது இந்த ரெஸ்கியூர் பார்ட்ல இருந்து சொன்னாரு. அந்த சிச்சுவேஷன் முடிஞ்சோன்னா, தம்பி இந்த மாதிரி கஸ்டமர் வந்தா இப்படி பேசக்கூடாது, இப்படி பேசணும், ஒரு ரோல் பண்ணி காமிச்சிட்டு அந்த பையனை திருப்பி ஒரு கஸ்டமர் ஹேண்டில் பண்ண சொல்லிட்டு கூடுதல் ஃபீட்பேக் கொடுத்தா that person will feel empowered. ஸோ அந்த கோச்சோட அந்த ரெஸ்கியூரோட ரோல் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா, there's a common saying where people say this dialogue. When a person comes to you saying he is hungry, don't feed him. சாப்பாடு கொடுக்காத, காசை கொடுக்காத. அவன் நீ சாப்பாடை கொடுத்தாலோ காசை கொடுத்தாலோ அவன் அடுத்த ஒரு வேலைக்கோ 2 வேலைக்கோ சாப்பிடுவான், திருப்பி அதே பிரச்சனையில தான் உட்காந்துருப்பான். Instead of giving him a fish or a meal, tell him how to catch a fish. ஒரு தொழிலை கற்றுக் கொடு, ஒரு ஸ்கில்லை கற்றுக் கொடு. Tell him how to come out of that problem. ஒரு மீனை கொடுத்து சாப்பிட சொல்றதை விட ஒரு மீனை பிடிக்கிறது எப்படின்னு சொல்லிட்டு அவனே பிடிச்சி அவனே சமைச்சு சாப்பிட்டுப்பான்ல. Empower him. That is where the role of you as a coach comes in. You can transform lives, friends. So next session la we will be looking into these how as a victim we can how we can move to a creator, from persecutor how we can move to a challenger, from a rescuer how we can move to a coach அப்படிங்கிற situations நம்ம பார்ப்போம். Somebody says using assertiveness, employees can be trained by empowering the particular employee morale. Exactly, Sabri. Employee morale in the workplace or conditions say different இருக்கும். Yes. Yes sir. So please sir. சார் யாரோ பேசுனீங்க. ஓகே ஓகே. இதில் என்னன்னாக்க, நம்ம எதிர்பார்த்தபடி எதுவும் நடக்கலைன்னாக்க உடனே நமக்கு கோவம் வந்து அந்த பெர்சிக்யூட்டர் ரோலை நம்ம எடுத்துட்டாடுறான். ஆமாங்க சார். இப்போ இதில் தெரிஞ்சுக்கினது என்னன்னாக்க, அந்த கான்ஷியஸாக அதை எப்படி நம்ம கோச் ரோலுக்கு மாற்றணும் அப்படிங்கிறது. அதாங்க சார். அது நம்ம அடுத்த செஷன்ல அந்த கான்ஷியஸ்னஸ் அதுதான் முக்கியமா. அந்த கோவம் வந்துடுது, உடனே பெர்சிக்யூட்டர் மாறிடுறான். ரைட். எனவே நல்லா இருந்தது. ஓகே, குட். தேங்க்யூ சார். Friends, please join our forthcoming sessions also. அடுத்த செஷன் இந்த எம்பவர்மெண்ட் ட்ரையாங்கிள், ட்ராமா ட்ரையாங்கிள் அந்த ஸ்டாரை பொறுத்து ஆரம்பிப்போம். So please join us for our forthcoming sessions, and people who are not joined our WhatsApp community can join using the link which I shared in the WhatsApp in the chat box. Thank you Suresh ji, thank you Sriram ji, thank you Gopi ji, thank you Hemlata ma'am, thank you Sumati ma'am, thank you Sabari, thank you Somapalan. I think we are meeting for the first time. Thank you Shivasanu Priya ma'am, thank you Pradeep, thank you Sri Bharat, thank you Krishnan ji, thank you Deepa ma'am, thank you OnePlus, thank you Anamala ji, thank you. And please any comments you can please send your suggestions, ideas to my chat box, to my WhatsApp number. We are always there for you. Thank you all. Good night and have a happy week. Thank you sir. Thank you very much sir. Thank you. Good night sir. Thank you. Good night. Thank you, sir. Thank you very much. Thank you. Thank you so much, sir. Thank you Sri Bharat. Thank you all.